الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وأيضا قال المؤمنون حينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا. وأيضا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تھوڑی نیند آتی ہے آدمی کو. ذرا سا نیت بنا کر چوکنا ہو کر بات سننی ہے تاکہ بات جو ہے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. بات سمجھنے کے لیے سننا توجہ دھیان سے ضروری ہے. توجہ دھیان سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، سمجھ میں آ جائے گی تو کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں توجہ دھیان سے جاگ کر چوکنا ہو کر بات سننی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قابل احترام ভাইয়ের বুজুর্গ আর দোস্ত মেহমান বলতেছেন যে ভাই ফজরের নামাজের পরে যে সময়টা হয় সেই সময়ের মধ্যে বলেন যে ঘুম আসতে থাকে, বলেন যে স্বাভাবিকভাবে মানুষের ঘুম আসে, তো বলেন যে আমরা সেই ঘুমরে দূর করব, সতর্ক থাকবো, ঘুমরে দূর করে আমরা কথা শুনবো। বলেন যে যখন আমরা ঘুম থেকে সজাগ হইয়া ঘুমকে দূর করে আমরা ধ্যানের সাথে কথা শুনবো, তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই কথাগুলো আমাদের বুঝে আসবে, আমরা বুঝতে পারবো। আর বলে যে যখন একটা কথা এক ধরনের ধ্যানের সাথে, তাওয়াজ্জুর সাথে, সতর্কতার সাথে শুনে, তো বলে যে সেই কথাটা তার বুঝের মধ্যে আসিয়া যায়। আর যখন একটা কথা সে বুঝতে পারে তখন সেটার জন্য তার আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এই জন্য ভাই আমরা প্রত্যেককে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ধ্যানের সাথে, চৌকান্নের সাথে এই কথাগুলো শোনার তৌফিক দান করেন এবং আমলেরও তৌফিক দান করেন। بزرگوں اور بھائیوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہم سب کو ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایمان کی نعمت دے کر ایک ذمہ داری ڈالی ہے
इस उम्मत की बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से इस उम्मत पर अपनी जात से लेकर सारे आलम के इंसानों की जिम्मेदारी है। इस उम्मत को खैर उम्मत इसी बुनियाद पर कहा गया कि अपनी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारे और अपनी जिम्मेदारी पर चले। जिम्मेदारी के साथ अगर ये उम्मत चलेगी तो इसका खुद का सही रास्ते पर चलना आसान होगा और अपनी जात से लेकर उसके अहले मोहल्ला, उसके घर के लोग, इसी तरह से अफवाद की बस्तियों के लोग, यहाँ तक कि सारे आलम के इंसानों को एक सही रास्ता मिलेगा और सही जिंदगी मिलेगी। अगर ये उम्मत अपनी जिम्मेदारी के साथ चलेगी तो फिर मेरे बुजुर्गों, इसको अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने और अपनी हाजतों से इसको जो है ज्यादा जो है अपनी हाजतों में नहीं लगेगा, बल्कि जरूरत के बकदर अपनी जरूरत पूरी करते हुए अपने काम में लगकर, मेहनत में लगकर काम कर रहा होगा, जिम्मेदारी के साथ चल रहा होगा और अल्लाह जल्ल शानु मनवालू दुनिया की जिंदगी के भी बनाने का फैसला करेगा और आखिरत की अबदुल आबाद की जिंदगी भी अल्लाह बना देगा। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु আমাদেরকে ঈমান দিয়েছেন, এর সাথে সাথে বলেন যে আমাদেরকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে বানাইছেন। বলেন যে আল্লাহ পাকে আমাদেরকে রাসূল পাকের উম্মতের মধ্যে পাঠাইয়া আমাদের উপরে আল্লাহ পাকে বহুত বড় এক জিম্মাদারি দিয়েছে। বলেন যে দোস্ত, আমাদের উপরে অনেক বড় একটা জিম্মাদারি আছে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত, সেই জিম্মাদারিটা কি? বলেন যে দোস্ত, সেই জিম্মাদারি হইল, বলেন যে আমার নিজের জাত থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতির জিম্মাদারি আমাদের উপরে আল্লাহ পাকে দান করছে। ভাই দোস্ত, বলেন যে এটা হলো আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই জিম্মাদারি আসছে। তো বলেন যে যখন সে তার জিম্মাদারিটাকে সামনে রাখে, বলেন যে সামনে রাখবে সে, আর এটা রেখে যখন সে চলবে, তো বলেন যে দোস্ত তার জন্য সোজা রাস্তা পাওয়া, বলেন যে সহি রাস্তা পাওয়া তার জন্য সহজ হবে। আর এমনি ভাবে যখন একটা লোক সে তার উদ্দেশ্যের সামনে রেখে সে চলবে, তো বলেন যে প্রথম তো তার জাত, এরপরে বলেন যে তার ফ্যামিলির লোক যারা থাকবে, তার ঘরের লোকরা, এমনি ভাবে তার মহল্লার লোকরা, বলেন যে এরপরে তার দেশের লোক, এমনি ভাবে তার থেকে সহি রাস্তা আর বলেন যে সহি আর সঠিক রাস্তা তারা পাইতে থাকবে। তার দ্বারা মানুষের সঠিক রাস্তা পাবে। এমনি ভাবে বলেন যে দুষ্ট, আর যখন একজন মানুষের সহি তার জিম্মাদারিটা তার সামনে থাকবে আর জিম্মাদারির সামনে রাখতে চলবে, তো বলেন যে ভাই দুষ্ট, দুনিয়াতে যে তার জরুরত আছে, খানা পিনা পড়া শোয়া, বলেন যে সেইগুলোর মধ্যে সে কম সময় দিবে আর দিয়া সে তার জিম্মাদারিকে আদায় করতে থাকবে। তো বলেন যে দুষ্ট, যখন সে এইভাবে তার ওই জরুরতের মধ্যে কম সময় দিয়ে জিম্মাদারিকে পুরা করতে থাকবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু তার উসিলায় বলেন যে এমনি ভাবে তাকেও আল্লাহ পাকে সোজা রাস্তা দেখাইবেন এবং তার দ্বারা অন্যান্য মানুষও সোজা রাস্তা পাইতে থাকবে এবং দুনিয়া আখিরাতের সফলতা তারা নিয়ে নেবে। इस उम्मत को खैर उम्मत शर्त की बुनियाद पर कहा गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि इस उम्मत में जो मुखातब किया गया है वो हमारे जमाने के लोग हैं, हमारे जमाने के ईमान वाले हैं कि उन्होंने अपने आप को इस जिम्मेदारी पर चलाया था और इसी जिम्मेदारी पर वो जिंदगी गुजार रहे थे। इस उम्मत को खैर उम्मत इसी बुनियाद पर कहा गया है, ये उम्मत एक जिम्मेदारी के साथ जिएगी और एक जिम्मेदारी वाली जिंदगी गुजारेगी। वो क्या है?
अल्लाह के बंदों को अल्लाह के मर्जी के कामों की तरफ मुतवज्जा करना। कायनात का खालिक मालिक जिसने हमको बनाया, सारी कायनात को बनाया, सारी मखलूक को बनाया, उस अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालहू की तरफ दावत देना और उसकी मर्जी के कामों में, उसकी मर्जी के कामों की तरफ लोगों को मुतवज्जा करना और उसकी नाराजगी के कामों से लोगों को हटाना। मेरे बुजुर्गों, जब इस जिम्मेदारी पर उम्मत चली तो अल्लाह जल्ल शानहू व अम्न वालहू ने उनकी तारीफ फरमाई और आने वाली क़यामत तक के इस उम्मत के मुसलमानों की जिम्मेदारी बतला दी कि तुम जो है अगर अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हो और अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारना और अल्लाह की मना की हुई चीजों से खुद रुकना, अगर तुम ये चाहते हो तो फिर अपनी जिम्मेदारी पर चलो। मेरे बुजुर्गों, इसके असरात पड़ते हैं जब आदमी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मर्जी के कामों की तरफ मुतवज्जा करेगा और अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों से लोगों को हटाएगा, तो फिर इसका ईमान बढ़ता जाएगा अल्लाह पर और इसके दिल में यकीन बनता जाएगा कामयाबी का अल्लाह के अवामिर और अहकामात के अंदर, और इसका कदम अल्लाह के मर्जी के कामों की तरफ बढ़ता चला जाएगा और अल्लाह के नाराजगी के कामों से इसके अंदर रुकने की इस्तेदाद पैदा हो। बोलेंगे भाई दोस्तों, ये उम्मत के जो श्रेष्ठ उम्मत बोला इसे बोलेंगे इधर উপরে, আর বলেंगे भाई दोस्तों শ্রেষ্ঠ উম্মত আর খাইর উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু শর্ত লাগাই দিয়েছেন। একটা শর্তের সাথে সে উত্তম উম্মত হবে। বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান যে শ্রেষ্ঠ উম্মত আর খাইর উম্মত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, বলেন যে এটা আমাদের জমানার মানুষের জন্য, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলছেন। তো এই জন্য বলেন যে যে ব্যক্তি চায় যে সে উত্তম উম্মত হইতে, তো বলেন যে তার জন্য শর্ত হইল সে এই শর্ত পুরা করতে হবে। বলেন যে মানুষকে বালাইয়ের দিকে সে আহ্বান করতে হবে এবং বুরাইয়ের থেকে মানুষকে বিরত রাখতে হবে। বলেন যে যখন সেই শর্ত সে আদায় করবে তো বলেন যে সে তখনই উত্তম হইতে পারবে। তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য জিম্মাদারি হইল এটা যে আমরা সমস্ত মানুষকে আমরা মখলুক থেকে খালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া, যে খালিকে কায়নাত সমস্ত সব জগৎকে যিনি বানাইছেন, বলেন যে সব মখলুক আল্লাহ জাল্লা শানহু যে বানাইছেন, এই সমস্ত নকশার থেকে আল্লাহ জাল্লা শানহুর জাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা, বলে যে এটা হলো জিম্মাদারি। আর এরপরে বলেন যে ভাই দোস্ত, জিম্মাদারিটা এই উম্মতের কি, যে বলেন যে প্রত্যেকে আপনার জাতের থেকে শুরু করে একটু হইলো সে এমনি ভাবে সমস্ত মানুষকে সে ওই সমস্ত কামের মধ্যে লাগাইবে, বলেন যে যে কামের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাজি আর সন্তুষ্ট হন। আর বলেন যে ওই সমস্ত আল্লাহ পাককে যে সমস্ত কামে নারাজ করে অসন্তুষ্ট করে সেটার থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য উত্তম উম্মত হইতে হইলে আর কামিয়াবি আর সফলতা লইতে হইলে তো বলেন যে দোস্ত এই কামটা করতে হবে। বলেন যে সেটা কি, বলেন যে মানুষকে এইরকম ভালোর দিকে ডাকতে হবে, আল্লাহকে রাজি সন্তুষ্ট করে ওই সমস্ত কামের দিকে সে দাওয়াত দিতে হবে। আর যেই সমস্ত কাম করলে আল্লাহ নারাজ আর অসন্তুষ্ট হন, বলেন যে সেগুলোর থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। দোস্ত বলেন যে যখন একজন এই কামটা করবে তো বলেন যে তার জাতের দিকেও সে ওই কাম করা মানে আল্লাহ পাককে রাজি করার মতো আমল করা তার জন্য সহজ হবে। আর এমনি ভাবে যখন অন্যকে সে দাওয়াত দিতে থাকবে এই কথার দিকে, তো তার জন্য ওটা সেও সেখান থেকে উপকৃত হইতে থাকবে। আর বলেন যে যখন মানুষকে এদের থেকে বিরত রাখতে থাকবে, খারাপ কাম থেকে ফিরাইবে, তো বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু এই কামের বরকতে তাকেও এরকম আল্লাহর হুকুম মানা আর আল্লাহর নারাজি অসন্তুষ্টের থেকে বাঁচা সহজ করে দিবেন এবং আল্লাহ পাকে তার দুনিয়া আখিরাতকে বাড়াই দেবেন। भाई सोने वाले जाग जाए। বলে যে ভাই যারা ঘুমাই পড়ছি অর্থাৎ মাথা নত হয়েছে, ভাই মেহরবানি করে একটু সজাগ হয়ে যায় আর সজাগ করে দিবে। जगह दो इनको, जगह दो आगे जो बैठे हैं ভাই বসে আছেন ওনারা, এই যে দেখেন লাইন দুটা সজাগ করে দিই। माशाअल्लाह पूरी जमात सो रही है। বলে যে ভাই পুরা জমাতি করে ঘুমাইতেছে।
এখানে উঠাই দিবে, একজন আরেকজনের জায়গায় এই যে আপনাদের টাইমে পাবে যারা আছে ওই যে उन्हें सामने मेहरबानी करो मुजाहिदर साथ बसे। जिम्मेदारी जब समझ में आ जाती है तो नींदें उड़ जाती है। बोले जी भाई जब जिम्मेदारी मानुषेर बुझे आसे तो घूम कोथाय चले जाए। जिम्मेदारी पर आ गए तो घर वालों में दीन आएगा, घर की औरतों में दीन आएगा, बच्चों में दीन आएगा, पड़ोसियों में दीन आएगा और अहले मोहल्ला में दीन आएगा, कुर्ब जवार की देहातों में आबादियों में दीन जाएगा। और मेरे बुजुर्गों, मस्जिद मस्जिद से सारे आलम में दीन जाएगा अगर जिम्मेदारी उठाई गई। इस उम्मत का एक एक फर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का जिम्मेदार है। उम्मत के मर्द भी, उम्मत की औरतें भी और उम्मत के बच्चे भी, यहाँ तक कि हर शोबे में जिंदगी गुजारने वाले इस उम्मत के सारे मुसलमान मेरे बुजुर्गों जिम्मेदारी के ऊपर डाले गए हैं और सारे मुसलमान जिस कदर जिम्मेदारियों के साथ चलेंगे अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, যখন উম্মত জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে তার উপরে যে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে দাওয়াতের জিম্মাদারি যখন সে আদায় করতে থাকবে তো বলেন যে তার ঘরের মধ্যে দিন আসবে, বলেন যে তার বাচ্চাদের মধ্যে দিন আসতে থাকবে, তার ঘরের মহিলাদের মধ্যে দিন আসবে, বলেন যে তার ঘর দিনদারি ঘর হবে, দিনের ঘর হবে। এমনি ভাবে বলেন যে তার পুরুষের মধ্যে দিন আসবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে তার আশপাশের যে এলাকা সেখানের মধ্যে যখন সে জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে বলেন যে তখন ওই সব এলাকার মধ্যেও দিন যাইতে থাকবে। বলেন যে এই যে জিম্মাদারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, এই জিম্মাদারি যখন আমরা ঠিক মতো আদায় করব তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমাদের এক এক মসজিদ থেকে সারা দুনিয়ার মধ্যে হেদায়েত যাইতে থাকবে। বলেন যে সারা দুনিয়ার মানুষ রাস্তা পেতে থাকবে, এক এক মসজিদ সারা দুনিয়ার জন্য এরকম ভাবে হেদায়েতের সবব আর মাধ্যম হইতে পারে। সেই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত যখন আমরা জিম্মাদারিকে ঠিক মতো আদায় করবো তো বলেন যে আমাদের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের ঘরওয়ালাদের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের আশপাশে যখন দিন আসতে থাকবে আর এই জিম্মাদারি যখন আমরা আদায় করবো আর দিন আসবে তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু মেহেরবানি করে আমাদের দুনিয়াও বানিয়ে দিবেন এবং আমাদের আখিরাতকেও আল্লাহ বানিয়ে দেবেন। जिम्मेदारी वाली जिंदगी अल्लाह ताला की मदद को उतरवाती है। हदीस में फरमा दिया गया कि जिम्मेदारी उठाने के बकदर अल्लाह ताला की मदद आवेगी। मेहनत, कुर्बानी, दावत मेरे बुजुर्गों ये अमल जो है अल्लाह ताला की मदद को उतरवाने वाला काम है। ये काम अल्लाह की मददों को खींचने वाला काम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह ताला की मदद यकीनी है। आज हमने इस जिम्मेदारी से कोताही की तो अल्लाह ताला की मदद से भी महरूम हो गए। मेरे बुजुर्गों, अपने दीन पर साबित कदमी आती है अल्लाह के दीन की मदद पर खड़े होने पर। दावत अल्लाह का जो अमल है आप गौर करेंगे कुरानी आयात और हदीस पर तो इस जिम्मेदारी पर खड़े होने पर अल्लाह ताला की मदद साथ हो जाती है, अल्लाह ताला की ताईद भी साथ हो जाती है और सबसे पहले ईमान वाले को अपने दीन पर साबित कदमी हासिल होती है। मेरे बुजुर्गों, जब जिम्मेदारी पर चलेंगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ऐसा माहौल साजगार बना देंगे कि फिर दीन पर चलना आसान हो जाएगा। जैसे आदमी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर लेता है इस तरह से दीन पर चलना भी, हुक्मों की तामील भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी आसान हो जाएगा। तो बोलें যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত যখন এই জিম্মাদারিকে আমরা বলেন যে কুরবানির সাথে আর বলেন যে ভাই দোস্ত বলেন যে মুজাহিদার সাথে আমরা জিম্মাদারিকে যখন আমরা আদায় করতে থাকবো
তো বলে যে এই জিম্মাদারি তো এরকম, বলে যেটা আল্লাহর সাহায্যকে আনতে থাকে, বলে যে জিম্মাদারির উপরে আল্লাহর সাহায্য আসতে থাকে। বলে যে হাদিসের মফহুম হইল যে যেই পরিমাণে জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে ওই পরিমাণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার সাহায্য আসতে থাকবে। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এটা এমন এক কাম, বলে যে আল্লাহর দিকে যে দাওয়াত দেওয়া, আহ্বান করা, বলে যে এটা এত বড় কাম যেটা আল্লাহ পাকের সাহায্যকে আগিয়ে আসতে থাকে। বলে যে যার সাথে আল্লাহর গায়বী সাহায্য আছে, বলে যে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানু এই কথা পরিষ্কার করছেন যে ও ঈমানওয়ালা, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ জাল্লা শানু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জমায়ে দিবেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত, যখন এই জিম্মাদারি আদায় করতেছিল উম্মত, তো বলে যে আল্লাহ পাকের সাহায্য আর মদদ আসতেছিল। বলে যে যখন আমরা এই জিম্মাদারি আদায় ঠিক মতো করি নাই, এটার মধ্যে আমাদের কমি হয়ে গেছে, কোথায় হয়েছে, তো বলে যে আল্লাহর সাহায্য আমাদের থেকে চলে গেছে। তো এই জন্য বলে যে ভাই দোস্ত, যখন আমরা সব এই জিম্মাদারিকে আদায় করতে থাকবো, তো বলে যে জিম্মাদারির দ্বারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তো সাহায্য আসবে, আর সবচেয়ে বড় যে ফায়দা হবে, উপকার হবে, বলেন যে সেটা হলো আল্লাহ জাল্লা শানু আমাদের কদমকে দিনের উপরে জমায়ে দিবেন, অর্থাৎ দিনের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমকে পুরা করা আমাদের জন্য সহজ হবে। বলেন যে যেরকম মানুষের প্রয়োজন খানা পিনা শোয়া এগুলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, ঠিক এমনি ভাবে যখন আমরা এই জিম্মাদারি আদায় করবো, জিম্মাদারিওয়ালা কাম, এই দাওয়াতের কাম করতে থাকবো, তো বলে যে এটা তার আল্লাহ পাকে একটা পবিত্র পরিবেশ বানিয়ে দিবে, আর এই পরিবেশের উপরে আমাদের দিনের উপরে চলা সহজ হবে, আল্লাহর হুকুম মানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে, সুন্নতওয়ালি জিন্দেগি ও আমাদের উপরে, আমাদের চলা সুন্নতের উপরে জিন্দেগিকে উঠানো, বলেন যে এটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তো বলেন যে ভাই এই জন্য যেই পরিমাণে আমরা জিম্মাদারি আদায় করবো সেই পরিমাণে পরিবেশ বনবে, আর সেটার উপরে আমাদের দিনের উপরে চলা, আল্লাহর হুকুম মানা, নবীর তরিকায় চলাও আল্লাহ পাকে সেটা সহজ করে দিন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू व मनवालहू ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी, आप फरमा दीजिए लोगों से, कह दीजिए लोगों से कि ये मेरा रास्ता है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। कह दीजिए लोगों से ये मेरा रास्ता है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, इस यकीन के साथ कि मेरा ये बुलाना हक है और सच है। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक ला की तरफ, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, न आसमानों में न जमीन के ऊपर, वही खालिक और मालिक है। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक ला की तरफ मैं बुलाता हूँ, और यही काम जो है मेरे मुत्तबईन का भी है, मेरे मुत्तबईन का भी यही काम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक उम्मती कलमा पढ़ने वाले, खां वो मर्द हो औरतें हो, छोटे हो बड़े हो, मालदार हो गरीब हो, शहरी हो देहाती हो, अरबी हो आजमी हो, मेरे बुजुर्गों, हैसियत उम्मती होने के पूरी उम्मत के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की जिम्मेदारी है। ये उम्मत, इसका एक आदमी 99 आदमी का जिम्मेदार है, और इस उम्मत के 99 आदमी एक आदमी के भी जिम्मेदार है। तो बोले যে ভাই দোস্ত, অন্য জায়গার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু ফরমাইতেছেন যে আপনি আমার হাবিব আপনি কথা বলে দেন যে এটাই হইল আমার রাস্তা, সেটা কি? বলে যে তা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, আদউ ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, খালিক ও মালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া, করনেওয়ালা জাতের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর বলছে যে এর সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত বলছে যে আলা বাসিরাতি, বলে একিনের সাথে, বলেন যে জানিয়া বুঝা একিনের সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে উনি আমাদের খালিক আর মালিক, তার দিকে আহ্বান করা, বলেন যে এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাম আর জিম্মাদারি। এর সাথে সাথে বলেন যে ওয়া মান ইত্তাবানি, যে ব্যক্তি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলো, অর্থাৎ রাসূল পাকের উপরে যারা ঈমান আনলো, প্রত্যেকেরই সেই জিম্মাদারি এসে গেল। বলেন যে দুস্থ নবীওয়ালা কামের জিম্মাদারি। তো বলেন যে চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, চাই সে জওয়ান হোক আর বাচ্চা হোক,
চাই ধনী হোক গরিব হোক, বলেন যে মালদার হোক বা ফকিরই হোক, বাদশাহ হোক বা এরকম ভাবে সাধারণ মানুষই হোক, আরবি হোক বা অনারবের লোক হোক, প্রত্যেক যারা রাসূল পাকের উম্মত, বলেন যে উম্মত হওয়ার কারণে প্রত্যেকের উপরে সেই জিম্মাদারি আছে যে এই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কাম, সেই কামের जिम्मेदारी से अदा करते हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब मेहनत होगी और हर आदमी जिम्मेदारी के ऊपर चलेगा तो फिर मेरे बुजुर्गों माहौल तैयार होगा। तौहीद की दावत, रिसालत की दावत, आखिरत की अबुदुल-आबाद की जिंदगी की दावत, ये तीन बुनियादें हैं मेरे बुजुर्गों। इससे जो है दिल के अंदर तौहीद उतरती चली जाएगी, ईमान बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह से होने का यकीन दिलों के अंदर बढ़ता चला जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर एतमाद पैदा होता चला जाएगा। नबी की तालीमात, नबी का लाया हुआ इल्म यकीन में आता चला जाएगा। मौत का इस्तेजार होगा, आखिरत की अबुदुल आबाद की जिंदगी की तैयारी की फिक्र पैदा होगी। और ये दुनिया जो सरासर धोखा है, सरासर धोखा है, इसका धोखा दिलों पर खुलता जाएगा, दिलों पर खुलता जाएगा। कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान इसके ईमान को बढ़ाता चला जाएगा। ईमानी मजलिसें इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर बढ़ाएंगी। मेरे बुजुर्गों, ये ईमानी मजलिसें मेरे बुजुर्गों मेरे सहाबा में घरों के अंदर भी कायम की जाती, और जो है मस्जिद की बातें घरों को, घर वालों को भी सुनाई जाती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मस्जिद बनाई और मस्जिद से उम्मत को जोड़ा। मेरे बुजुर्गों, जिस तरह से दावत अंदर के ईमान को बनाती है, तो दिल में उतारती है, और जो है दिलों के अंदर से अल्लाह के गैर का तासुर निकालती है। दावत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद को बढ़ाती है हैसियत नबी और रसूल होने के। और मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यकीन में लाती है। ऐसी मेरे बुजुर्गों ईमानी मजलिसें कायम करना, मसाजिद के अंदर ईमानी मजलिसें कायम करना, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में मेरे बुजुर्गों अगर हम हयातुस सहाबा पढ़ेंगे तो फिर जो है काम क्या है, मेहनत क्या है, और इस उम्मत की क्या जिम्मेदारी है, और इस उम्मत को अल्लाह ने किस बुनियाद पर इज्जत दी है, और किस तरह से कामयाब हुई है, और किस तरह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत का परवान चलाया है। मेरे बुजुर्गों, एक तरफ दावत अल्लाह की मेहनत है, और दूसरी तरफ जो है वो ईमानी मजलिसें हैं, ईमान के हल्के हैं मेरे बुजुर्गों। और तीसरी तरफ इबादत का माहौल कायम करना है, तीसरी तरफ इबादत का माहौल कायम करना है। आज मेरे बुजुर्गों दीन अंदर से कमजोर हुआ पड़ा है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी इबादतें भी अपनी हकीकत से हटी हुई है और अपनी रूहानियत से हटी हुई है, बल्कि इबादत का ज़ाहिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, अगर दुनिया में तीन अमल न होता तो हम जो है इसकी तमन्ना करते अल्लाह ताला हमें दुनिया से आखिरत की तरफ ले जाए। और दुनिया में क्या जीना अगर ये तीन अमल न हो, एक तो अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत, दावत अल्लाह, दूसरे ईमानी मजलिसें, और तीसरे अल्लाह की ज़मीन पर इबादत में, सजदों में सर रखकर लंबे सजदों में पड़े रहना। मेरे बुजुर्गों, उन बुनियादों पर जिस पर जो है अल्लाह के रसूल ने खुद अपने आप को चलाया, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को जिन बुनियादों पे खड़ा किया, आज मेरे बुजुर्गों इस मुबारक मेहनत के रास्ते से उन्हीं बुनियादों पर उम्मत को खड़ा करने की मेहनत है, ताकि ये उम्मत इसकी खोई हुई इस्तेदाद दोबारा लौट जाए, और इसकी खोई हुई सलाहियत दोबारा लौट जाए, और इसका दीन हिफाजत में आ जाए, इसका ईमान हिफाजत में आ जाए। और अल्लाह जल्ल शानहू इस उम्मत के गरीब से गरीब आदमी, मालदार से मालदार आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा दे। मेरे बुजुर्गों, ये बड़ी बुनियाद है इस मेहनत की, और बड़ा मकसद है इस मुबारक मेहनत का।
তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমাদের যে দাওয়াত, বলেন যে দাওয়াতটা হইলো, বলেন যে জিম্মাদারি হইলো যে দাওয়াত দেওয়া, কিসের দাওয়াত দিব? বলেন যে ভাই দোস্ত 3 জিনিসের দাওয়াত চলবে। বলেন যে একটা হইলো ভাই দোস্ত তৌহিদের দাওয়াত, আর বলেন যে রিসালাতের দিকে আর আখিরাতের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে দোস্ত আমরা দাওয়াত দিব যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু করনেওয়ালা জাত, বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবকিছু করেন, ওনারই হাতে সবকিছু। বলেন যে এমন ভাবে আমরা দাওয়াত দিব যার বরকতে আমাদের দিল থেকে বলেন যে কি হয়ে যায়, বলেন যে মখলুকের আসর সম্পূর্ণ বাহির হয়ে যায়, মখলুকের কোন আসর আমাদের আর প্রভাব আমাদের অন্তরের মধ্যে বিলকুল না থাকে। আর বলেন যে দোস্ত রিসালাতের দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তালিম আর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আর আল্লাহ রসুল যে জিনিস নিয়ে আসেন, যার তালিম দিচ্ছেন, বলেন যে সেটার উপরে আমাদের ইয়াকিন আসে যায় যে সেটা বিলকুল হক, আর বলেন যে সেটাই আসল সফলতার রাস্তা। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আখিরাতের দিকে আমাদের দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে আখিরাতের কথা আমরা বলবো যে আখিরাতের সুখ সেটাই আসল চিরস্থায়ী সুখ, আখিরাতের জিন্দেগি বলেন যে সেটাই হইলো আসল জিন্দেগি। বলেন যে দোস্ত এমনি ভাবে বলেন যে এই কথাগুলো, বলেন যে আখিরাতে চিরস্থায়ী, সেটার সুখ চিরস্থায়ী, এই কথাগুলো আমাদের সামনে আসতে হবে। বলেন যে আমরা এত বেশি এটার দাওয়াত দিব, বলেন যে দোস্ত দাওয়াত দিতে দিতে বলেন যে সেটার উপরে আমাদের ইয়াকিন চলে আসে, বলেন যে ইয়াকিন বনে যায়। তো বলেন যে দোস্ত একটা জিনিস হইলো এরকম ভাবে দাওয়াত দিতে হবে। আর 2 নম্বর জিনিস হইলো দোস্ত বলেন যে ইমানি মজলিস আমাদের লাগাইতে হবে। বলেন যে দোস্ত এই সমস্ত ইমানি কথা আমরা যেরকম বলবো, আমরা যেরকম আল্লাহ রাস্তায় বলবো, এরকম এগুলো তো আমাদের ঘরের মধ্যেও বলতে হবে। বলেন যে যখন আমাদের ঘরের মধ্যে ইমানের হালকা হবে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওনাদের ঘরের মধ্যে ইমানের হালকা লাগতো, তো বলেন যে আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে ইমানের হালকা লাগাইবো। তো যখন এই সমস্ত কথা আল্লাহ করনেওয়ালা জাত, ওনারই হাতে সবকিছু, এই কথার আলোচনা হবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওনারই তরিকার কথা, অর্থাৎ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে আসছেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তালিমের কথা, জিন্দেগির কথা আলোচনা করতে থাকবো, আখিরাতের কথা আলোচনা করতে থাকবো। তো বলেন যে আমাদের ঘরওয়ালাদের ঈমান করতে থাকবে, ইয়াকিন করতে থাকবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওনারা মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা লাগতো, তো বলেন যে সেইখান থেকে ওনারা সেই ঈমানের কথাবার্তা নিয়ে ওনাদের ঘরে যাইতেন, আর ঘরে যাওয়ার পরে সেইখানে যাইয়া ওনারা সেই ঈমানের হালকা লাগাইছেন। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আয়াত সাহাবার মধ্যে আছে যে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কিরকম ভাবে ওনারা সেই ঈমানের হালকা লাগাইছেন আর এই জিম্মাদারি আদায় করছেন। আর সেই জিম্মাদারি আদায় করার উপরে আর এই মেহনতের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু কিরকম ওনাদেরকে সম্মান আর ইজ্জত দান করছেন, আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু ওনাদেরকে কামিয়াব করছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম মদিনায় গেছেন, তো মদিনাতে মসজিদ বানাইছেন, বানাইয়া দোস্ত মসজিদের মধ্যে এরকম ভাবে ঈমানের হালকা লাগছে। বলেন যে যার কারণে ওনাদের ঈমানও ছিল মজবুত, আর এর সাথে সাথে বলেন যে ওনাদের আমলও ছিল মজবুত। কিন্তু বলেন যে দোস্ত আজকে বলেন যে আমাদের অবস্থা এই হয়েছে যে ঈমান আমাদের দুর্বল আর কমজোর হওয়ার কারণে আমাদের ইবাদত সব বেজান হয়ে গেছে। বলেন যে তার মধ্যে কোনো জান নাই। বলেন যে ইবাদত তো আছে ঠিক, কিন্তু বলেন যে জাহিরটাও, বলেন যে বাতিল তো তার মধ্যে জান নাই, রুহানিয়ত তো নাই, বলকে জাহিরটাও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে নাই, শরীয়ত থেকে দূরে সরে গেছে। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এই জন্য আমাদের তো একটু হলো ভাই দোস্ত আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া, বাইর হইয়া যাইয়া বলেন যে আমরা কি করব, বলেন যে এরকম মেহনত করব আর দাওয়াত দিব, দাওয়াত দিয়ে আমাদের ঈমানকে মজবুত করব। একটু তাওহীদের কথা বলতে হবে, আমরা এইভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদিত তরিকা আর সেটার কথা বলবো, আখিরাতের কথা বলবো। আর যখন আমরা আসবো তো আমাদের এলাকায় ফিরে আসে আমরা আমাদের মসজিদের মধ্যে সেই হালকা লাগবে, ঈমানই হালকা হবে, আর এর সাথে সাথে আমাদের ঘরের মধ্যে হবে। বলেন যে দোস্ত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান যে আরে দুনিয়াতে যদি 3টা জিনিস না হইতো তাহলে আমি দুনিয়াতে থাকার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে আখিরাতে মওতকে আমি পছন্দ করে নিতাম, আখিরাতে যাওয়া, আল্লাহর কাছে চলে যাওয়া সেটারই আমি পছন্দ করতাম। বলেন যে 3 জিনিসের কারণে বলেন যে আমি দুনিয়াতে থাকাকে পছন্দ করি। একটা হলো আল্লাহর রাস্তায় নকল হরকত, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ফিরা। আর বলেন যে 2 নম্বর হলো বলেন যে ঈমানি হালকা, ঈমানি মজলিস। তো বলেন যে দোস্ত
আর তৃতীয় জিনিস বলছেন যে ইবাদতের মধ্যে লম্বা লম্বা সিজদা করা, অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে লম্বা লম্বা সিজদা দেওয়া। বলেন এই তিন জিনিস যদি না হইতো তাহলে আমি আখিরাতে যাওয়া কি পছন্দ করতাম। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই জন্য এই মেহনত বলেন যে আমাদের করতে হবে, দাওয়াত আমাদের দিব। বলে যে যত বেশি আমরা এই দাওয়াত দিতে থাকবো, তো এক তো হলো এই আমাদের ইয়াকিন বলতে থাকবে, মখলুকের আসর আমাদের অন্তর থেকে বাহির হবে। এমনি ভাবে যত বেশি আমরা দাওয়াত দিব ইহসানের দিকে, তো বলেন যে সেই তার উপরে আমাদের জিন্দেগিকে উঠানো সহজ হবে। আর এমনি ভাবে আখিরাতের কথা যত বেশি আলোচনা হবে সেটা আমাদের সামনে আসে যাবে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, তখন মানুষের মধ্যে দিনের উপরে চলার আগ্রহ পয়দা হয়ে যাবে। বলেন যে মানুষের মধ্যে আগ্রহ উৎসাহ আসবে যখন এই গান আর ইয়াকিন বলবে, তার সামনে যখন আখিরাত আসবে। सो गए भाई, जाग रहे भाई घुमाया सी ना सोजा कैसी भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, ईमान कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद बने कि बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं, और दिल के अंदर आपकी तालीमात, आपका लाया हुआ दीन यकीन में आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को यकीनी जानना। मेरे बुजुर्गों, दावत की मेहनत के रास्ते से दिल के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर एतमाद बनेगा और आपकी तालीमात यकीन में आएगी। दावत पर इस उम्मत के एक एक फर्द लगे, इस उम्मत का हर नया आने वाला इस मुबारक मेहनत के साथ जुड़ा हुआ था। तौहीद का दाई था, रिसालत का दाई था, आखिरत की अबुदुलाबाद की जिंदगी का दाई था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जो है मेरे बुजुर्गों, नमाज का हुक्म 11-12 साल के बाद आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इल्म आया, वो अखलाक की तालीम आई, और मेरे बुजुर्गों दावत की मेहनत की जिम्मेदारी आई। चुनांचे जो है एक एक ईमान वाला इस मुबारक मेहनत से जुड़कर चल रहा था और एक दाई बनकर चल रहा था। उस दावत के नतीजे में मेरे बुजुर्गों उनके दिलों में ईमान उतरा, उनके दिलों में तौहीद उतरी, और उनके दिलों में रिसालत और नबूवत पर एतमाद बना, और आखिरत की जिंदगी की, अबुदुलाबाद की जिंदगी का यकीन दिलों के अंदर पैदा हुआ। हालात जरूर आते हैं, मुजाहिदे जरूर आते हैं मेरे बुजुर्गों, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात और मुजाहिदों पर आपने उन्हें जमाया, और पिछले नबियों की, पिछले अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की कुर्बानियां याद दिलाई। चूंकि मेरे बुजुर्गों इस उम्मत को एक सतह पर पहुंचाना है, इस उम्मत को एक सतह पर पहुंचाना था। मेरे बुजुर्गों कुर्बानी दिलवाई जा रही है, हर आदमी मुजाहिदा बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ तक कि लोग आए और आकर कहा, हुजूर अब हमें तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। पत्थर की चट्टानें उनके सीनों पर रखी गई, उनको गर्म रेतों पर लिटाया गया, आग के अंगारों पर उन्हें लिटाया गया, और भूख और फाके में मेरे बुजुर्गों वो जो है उनके ऊपर भूख और फाके भी आए। इन तमाम हालात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने क्या फरमाया? तुम जल्दी चाहते हो, तुम्हारे पिछलों के सरों पर आरे रखे उनको 2 टुकड़े कर दिया गया है, और लोहे की कंघियों से उनके बदन के गोश्त उनकी हड्डियों से उतार दिए गए हैं। पिछलों पर तो ये हालात आए। इन हालात में तुम घबरा गए नहीं, बल्कि सब्र करना चाहिए, इस्तिकामत के साथ मेहनत में चलते रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आने वाला है कि हर कच्चे मकान में, पक्के मकान में अल्लाह का कलमा, अल्लाह का दीन पहुंचेगा, लेकिन तुम जल्दी चाहते हो। मेरे बुजुर्गों जिस सतह की तकलीफें
उन सादिकीन अव्वलीन पर आई है। आज इस जमाने के लोगों पर उस सतह की तकलीफें तो नहीं आएंगी, लेकिन मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू इस जमाने के कमजोर लोगों की मेहनत पर अल्लाह ताला वो नतीजा जाहिर करेंगे जो पिछले अल्लाह के बंदे पर गुज़ीदा बंदों ने कुर्बानियां दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सतह के नतीजे अल्लाह ताला जाहिर फरमाएंगे। मेहनत के असरात पड़ते हैं, माहौल तैयार होता है और गैरों के लिए इस्लाम में आने का आमद का रास्ता बनता है। और मेरे बुजुर्गों, कलमा पढ़ने वालों को अपने दीन पर, ईमान पर इस्तिकामत हासिल होती है। तो बोलेंगे भाई दोस्तों दीन काके बोलेंगे दीन হলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকা নিয়ে আসছেন আর যে দিন নিয়ে আসছেন, বলেন যে সেটার উপরে আল্লাহ রাসূলের উপরে আমাদের ইতিমাদ, আমাদের দিলের ইতমিনান হয়। আর বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছেন, বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন যে সেটার উপরে আমাদের ইকিন বনিয়া যায়। বলেন যে সেটার নামই হলো দিন। আল্লাহ রাসূল যে দিন নিয়ে আসছেন আর যে তরিকাটা নিয়ে আসছেন, বলেন যে দোস্ত সেই তরিকার উপরে আমাদের ইকিন বনে যায়। বলেন যে সেটা আল্লাহ রাসূলের উপরে আমাদের দিল ইতমিনানের সাথে এই কথাটা মানিয়ে নেয়, বলেন যে সেটার নামই হলো দিন। তো ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই জন্য আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা কেমনে পয়দা হবে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছেন সেটার উপরে আমাদের ইকিন কেমনে বনবে আর আমাদের দিল কি করে আল্লাহ রাসূলের উপরে ইতমিনান হবে? বলেন যে দোস্ত এই জন্য আমাদের দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে এই জন্য এক ব্যক্তি প্রত্যেক ফর্দকে আমাদের দাওয়াতে লাগাইতে হবে, সব লাগতে হবে, ছোট বড়। বলেন যে যখন আমরা দাওয়াত দিতে থাকবো তো বলেন যে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে ইকিন বাড়বে, ঈমান পয়দা হইতে থাকবে। বলেন যে দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানাইলেন, তো বলেন যে তার সাথে সাথে বলেন যে সব আল্লাহ দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে দিয়ে দিলেন। বলেন যে সব ওনারা দাওয়াতের মেহনত দিচ্ছেন, শুধু দাওয়াতই ছিল। বলেন যে দোস্ত 12 বা 13 বছর পরে আসছে নামাজ, কিন্তু এর আগ পর্যন্ত যে ইলম আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, বলেন যে সেখানে তো আখলাকের লাইনের ইলম আসছে আর বলেন যে ইমানের ইলম আসছে। তো বলেন যে ওনারা সেটার উপরে মেহনত করতে রয়েছেন। বলেন যে ওনারা সেটার দিকে দাওয়াত দিতে রয়েছেন, আখলাকের সাথে দাওয়াত দিচ্ছেন, তো ওনাদের ইমান বলছে। বলেন যে ভাই দোস্ত, যেহেতু মানুষ হিসাবে আল্লাহ পাকে এই উম্মতকে একটা জায়গায় নিয়ে পৌঁছাইতে চান, ওনাদেরকে একটা দরজায় উঠাইতে চান, এক জায়গায় উঠাইতে চান, এই জন্য হালত আসে। বলেন যে সাহাবায়ে কেরামের উপরে হালত আসছে। বলেন যে যখন ওনারা এইভাবে দিন নিয়ে খাড়া হয়েছেন তো ওনাদের উপরে কিরকম হালত আসছে। বলেন যে একজনের উপর বলেন যে কাউকে ধরে এরকম তার বুকের উপরে পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে। বলেন যে এরকম বলেন যে গরম পানির উপরে তাকে শুয়ে রাখা হয়েছে। বলেন যে কাউকে জ্বলন্ত আঙ্গরার উপরে শুয়ে দেওয়া হয়েছে। আর বলেন যে এরকম ভাবে পিটাই করা হয়েছে। বলেন যে দোস্ত এরকম তাদের মুখে মুজাহিদার কষ্ট আছে। তো বলেন যে আসার পরে সাহাবায়ে কেরাম অধৈর্য, বলেন যে ধৈর্যের বাইরে চলে যাইতেছিল। আয়েশা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের তো এই অবস্থা, আর কত বরদাস্ত করব? তো বলেন যে দোস্ত আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে আরে তোমরা তো বড় জলদি করতেছ। আরে শোনো, তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল এইরকম তাদেরকে একজনে ধরে আনা হয়েছে, আর আইনা ইমানওয়ালাকে তার সামনে করাতে আসছে, তার মাথার উপরে রাখছে আর বলছে তুমি ইমান ছাড়ো। সে ইমান ছাড়ে নাই, তো তারে করাত দিয়ে 2 টুকরা করে দেওয়া হয়েছে, তবুও সে ইমান ছাড়ে নাই। বলে যে একজনে ধরে আনছে ইমানওয়ালা, আর বলে যে আইনা তারকে লোহার চিরুনি আনা হয়েছে, আইনা তার শরীর থেকে আর চামড়ারে বস্তুর থেকে আলাদা করে দিচ্ছে, তবুও সে ইমান ছাড়ে নাই। আরে তোমরা তো জলদি করতেছ, আরে শোনো মেহনত করো, একদিনে পরিবেশ বনবে। বলে যে এগুলো সব পরিবর্তন হবে আর এরকম ভাবে তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের সামনে এগুলো আর কিছুই নাই, ইতমিনান। বলে যে দোস্ত আল্লাহ পাকে যখনই হালত আসছে তো কিসের নবীদের ঘটনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বয়ান করছেন, কিসের নবীদের ওয়াকিয়া শুনাইছেন, শুনাইয়া ওনাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, যখন দাওয়াত দিতে থাকবো আর এই কুরবানির সাথে আমাদের দাওয়াত হবে, আমরা যখন মুজাহিদের সাথে আমরা দাওয়াত দিব, আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, তো বলেন যে হালত আসতে পারে, কিন্তু বলেন যে দোস্ত প্রথম জমানায় যারা দাওয়াত দিচ্ছেন আর এই মেহনত করছেন, ওনাদের উপরে যেইভাবে হালত আসছে, ওনাদের উপরে যেই রকম মুজাহিদার কষ্ট আসছে, বলেন যে ওই জমানার কষ্ট দোস্ত এই জমানায় আসবে না। বলেন যে এতটুকু তো আসবে না, বলেন যে অনেকই হালকা আসবে, কিন্তু দোস্ত যেই পরিমাণেই আমাদের উপরে আসলো হালকা, ওইটা যদি আমরা কমও আসে
আর এটার আমরা বরদাস্ত করি। বরদাস্ত করে যখন দাওয়াত চালাইতে থাকে, বলে যে দাওয়াত চালাইলে বলে যে এটার দ্বারা একটা মাহল বনে পরিবেশ বনতে থাকে। আর বলে যে যখন দাওয়াত দিয়ে একটা মাহল পরিবেশ বানানো হয়ে গেল, বলে যে এর দ্বারা কি হবে, বলে যে অমুসলমান ইসলামের মধ্যে আসার জন্য রাস্তা খুলে যায়। যখন তারা এরকম দিনই পরিবেশ দেখে, এই পরিবেশের বরকতে ওনারা ভিতরে মানে ইসলামের মধ্যে আসার রাস্তা পায়। আর বড় হইলো যিনি দাওয়াত দিলেন, বলে যে দাওয়াত দেনেওয়ালার দিনের উপরে তার ইস্তেকামত पैदा হয়ে যায়। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अखलाक की तालीम इब्तिदाई में आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला अखलाक दिए गए। अखलाक का सबसे अगला दर्जा क्या है? हम ज्यादती करने वालों को दरगुजर कर दे, रिश्ता तोड़ने वालों के साथ रिश्ता जोड़े, और आला दर्जे की बात क्या है? बुरा करने वालों के साथ एहसान करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मैदान में, दावत के मैदान में अपने नबी को उतारा और अच्छे अखलाक की तालीम दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत बुलंद थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तारीफ फरमाई, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे बुजुर्गों, सबसे पहली हिजरत घर वतन छोड़कर मर्दों को करनी पड़ी, औरतें भी साथ में और बच्चे भी साथ में। हबशा की तरफ सबसे पहली हिजरत हुई है। और हबशा के बादशाह शाह नजाशी ने हजरत जाफर इब्न अबी तालिब जो हुजूर के चचाजाद भाई थे, उसमें हजरत मुसाब इब्न उमैर भी थे और दीगर और सहाबा भी थे। हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नजाशी बादशाह ने पूछा, तुम्हारे नबी तुमको किस बात की तालीम देते हैं? तो उन्होंने ये बात फरमाई, हमारे नबी हमको तौहीद की तालीम देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के करने से सब कुछ होता है। हमारे नबी इस बात की तालीम देते हैं। और दूसरे, हमारे नबी हमको अच्छे अखलाक की तालीम देते हैं। मेरे बुजुर्गों, जब दावत वजूद में आएगी, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, मालदारों में और गरीबों में, और फिर अपने जो है दावत हुस्न अखलाक के साथ, नरमी के साथ, खैरखाही के साथ, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ, मेरे बुजुर्गों, तो फिर क्या होगा? अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु अपने दीन को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए रास्ता बनता है। फिर जो है मुसलमानों में क्या, गैरों में ये दीन जाता है। अखलाक के दीन के रास्ते से और मामलात के दीन के रास्ते से और मुआशरत के बेहतर बनने की वजह से क्या मतलब? अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक की रियायत करते हुए जब ये दावत चलती है, तो फिर मेरे बुजुर्गों, मुसलमान तो अपनी पूरी जिम्मेदारी पर खड़ा हो जाएगा। ये बात फिर गैरों में जाएगी। गैर ईमान वाले दुनिया में मुसलमानों की नमाज से मुतासिर न होंगे, रोजे से मुतासिर न होंगे, हज और ज़कात से मुतासिर न होंगे। क्यों? ज़कात मुसलमानों के ऊपर है और हज किसी खास जगह पर है जहाँ गैरों का जाना भी मना है। मेरे बुजुर्गों, नमाज मस्जिद में, रोजा पेट में, लेकिन मेरे बुजुर्गों, जब अखलाक बनते हैं, जब मुआशरत का दीन वजूद में आता है, अल्लाह के बंदों के हुकूक और फिर हुस्न अखलाक की जिंदगी और अल्लाह के बंदों के साथ खैरखाही, अपनी जान में और माल में हिस्सा लगाकर अल्लाह के बंदों के साथ मामला करना। मेरे बुजुर्गों, मुआशरत जब सही होती है और मामलात में लेन-देन का दिन जब सही होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर ईमान वालों के भी हुकूक बतलाए हैं। जब हुकूक का दिन मेरे बुजुर्गों उम्मत में जिंदा होगा, तो फिर ये कलमा हक आगे बढ़ेगा। इसके लिए रास्ते बनेंगे। लोग अपने दिल को खोलकर इस्तकबाल करेंगे, लोग अपने दिलों को खोलेंगे। मेरे बुजुर्गों, ये मुबारक काम, अजीम काम, मेरे बुजुर्गों, जिस कदर हुस्न अखलाक के साथ, तवाज़ु के साथ, आजिज़ी के साथ, बंदा बनकर, छोटा बनकर तवाज़ु के साथ जिस कदर अल्लाह का काम किया जाएगा, उसी के बकदर हमारे दिलों में भी हिदायत आवेगी और ईमान उतरेगा। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के बंदों में ईमान वालों में जाएगा, गैर ईमान वालों में भी बात पहुंचेगी। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, सबसे प्रथम बोलेंगे আখলাকের লাইনের এলিম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। তো বলেন যে আখলাক ওয়ালা এলিম আসছে এবং আখলাকের সাথে
বলে যে দিনের মেহনত চলছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বলে যে ভাই দোস্ত সবচেয়ে রাসূল পাকের আখলাকই ছিল সবচেয়ে বড়। বলে যে দোস্ত আখলাকের একবারে নিম্ন দরজা হইলে দোস্ত যে আপনার সাথে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে বলে তাকে মাফ করেন। আর বলেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক কেউ যদি ছিন্ন করে বলে যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো আপনি তার সাথে সম্পর্ক জোড়েন। বলেন যে এটা একবারে আদরা আর একবারে নিম্নের দরজা হইলো আখলাকের। আর বলেন যে ভাই দোস্ত উপরের দরজা হইলো আখলাকের যে আপনার সাথে জুলুম করছে আপনি তার সাথে ভালোই মুআমেলা করেন, তার উপকার করেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আখলাকের লাইনে একেবারে উপরেই ছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম ভাবে আখলাকের উঁচা দরজার মধ্যে ছিলেন। আল্লাহ পাকের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকের প্রশংসা করছেন আর বলছেন আপনি তো ইন্নাকা আলা খুলুকিন আযীম, আপনি তো একবারে আখলাকের উচ্চ সীমায় এবং উচ্চ দরজায় পৌঁছে আছেন। তো বলেন যে ভাই দোস্ত যখন দাওয়াত মানুষের দেয়, যখন দাওয়াত চলতে থাকে, দাওয়াতটাকে যখন আখলাকের সাথে দেওয়া হয় এবং বিনয়ের সাথে মানুষের যখন দাওয়াত দেয়, দাওয়াত চালায় আর এমনি ভাবে বলে যে মানুষ অন্যের খায়ের খাই নিয়েতে জজবানিয়া দাওয়াত দেয়, তো বলেন যে এই দাওয়াতের আসর পড়তে থাকে, অন্যদের উপরেও তার উপরেও পড়তে থাকে। বলেন যে আর যখন আখলাকের সাথে দাওয়াত হয় আর বলেন যে ভাই দোস্ত আখলাকের লাইনের দিনের সাথে যখন দাওয়াত হবে আর মুআমেলাতের যে লাইনের দিন আছে সেই দিনটা যখন দিনের সাথে যখন উম্মত চলবে আর বলে যে তার মুআশারাতের মধ্যে যখন পবিত্রতা আনবে, মুআশারাত তো তার ঘরের রেহেন সেহেনটা যখন তার এইরকম দিনের উপরে হবে, দিনদারির সাথে হবে, তো বলে যে ভাই দোস্ত এই দিন আগে বাড়তে থাকবে। আর বলে যে ভাই দোস্ত দিন শুধু আগেই বাড়বে না বলকে অমুসলমানরাও মুসলমান হইতে থাকবে। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য এই দাওয়াতকে আমরা কি করতে হবে, বলে যে দাওয়াতটাকে আমরা আখলাকের সাথে দিতে হবে এবং সবকেই দাওয়াতের মধ্যে উঠাইতে হবে, আখলাকের সাথে দাওয়াত দিব। এমনি ভাবে আমাদের মুআমেলাতের লাইনের দিনকে আমাদের ঠিক করতে হবে। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য আমাদের রেহেন সেহেন ওয়ালা দিনও আমাদের থাকবে। বলেন যে দোস্ত এটা ছাড়া অন্যরা কি করে আসর নিতে পারে, অন্য আখলাক ছাড়া অন্যান্য ইবাদত দিয়ে যে অন্যের উপরে আমাদের প্রভাব পড়বে, বলেন যে সেটা হইতে পারে না। কারণ বলে যে মাল তো মালদাররা যে যাকাত দেয়, বলেন যাকাত তো মালদাররা মুসলমানকে দেয়। আর বলেন যে হজ এমন জায়গার মধ্যে হয় যেখানের মধ্যে তো মুসলমান যাওয়ার কোনো অনুমতি নাই। আর বলছে যে দোস্ত নামাজ তো আমরা মসজিদের মধ্যে পড়ি, বলে যে নামাজ পড়ি আমরা যেখানেও মুসলমান যাইতে পারবে না। আর রোজা তো আমাদের পেটের ভিতরে থাকে, তাহলে এই যে তারা অন্যরা কি করে প্রভাব নিতে পারে। বলে যে ভাই দোস্ত একমাত্র রাস্তাই হইল যখন আমরা দাওয়াত আখলাকের সাথে দিব, বলেন যে আমরা বিনয়ের সাথে আমরা দাওয়াত দিব, নরম হয়ে আমরা দাওয়াত দিতে থাকবো। আর বলেন যে যত আমরা ছোট হয়ে আমরা দাওয়াত দিব, বলেন যে ভাই দোস্ত তো এর দ্বারা কি হবে, বলেন যে আমাদের মধ্যে দিন আসবে আর অন্যদের জন্য দিন খুলে দেবে। বলেন যে ভাই দোস্ত এই জন্য দাওয়াতটা হইল এমন যেটা একটা পরিবেশ বানায়। আর দাওয়াতের এই মুবারক মেহনত, বলেন যে এই মেহনতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আখলাক পয়দা হবে, বলেন যে তার মুআমেলাতটা ঠিক হবে, সহি হবে, মুআমেলাতের মধ্যে দিন আসবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আর এইমনি ভাবে মুআশারাত যেটা রেহেন সেহেন বলে সেটার মধ্যে দিন আসবে, এটার দ্বারা পরিবেশ করতে থাকবে। আর এই পরিবেশ দেখলেই মানুষ তাদের দিল এদিকের মধ্যে এদিকে ঝুঁকতে থাকবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত যখন অন্যরাও আসতে থাকবে আর ইসলামের দিকে, আর যে দাওয়াত দিল তারাও দিনের উপরে চলা তাদের জন্য সহজ আর আসান হয়ে যাবে। এই জন্য বলেন যে ভাই দোস্ত এই মেহনত মুবারক মেহনতের মধ্যে আমাদের সবকে লাগতে হবে এবং লাগাইতে হবে। सो गए भाई सुनते सुनते, বলে যে ভাই শুনতে শুনতে কি ঘুমাই গেলাম নাকি। नियत करें सारी दुनिया में जाकर काम करना है। বলতেছেন যে ভাই আমরা এই কথা নিয়ত করি সারা দুনিয়া যে আমাদের কাম করতে হবে। काम को सीखना भी है, काम को करना भी है और जिम्मेदारी से करना है और अपने घर से लेकर सारी दुनिया तक जाकर करना है। তো বলেন যে ভাই কাম তো আমাদের করতে হবে আবার শিখতে হবে, বলেন যে কাম এটা করতে হবে শিখতে হবে। আর বলেন যে আমাদের ঘর থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ায় আমাদের সেই কামকে করতে হবে এবং এই কাম নিয়ে সারা দুনিয়ায় আমাদের যেতে হবে। ज़ैद इब्न साना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की
इज्तिमाई जरूरत के लिए कर्जा लिया खजूरों का, और उस कर्जे की अदायगी में चंद दिन बाकी थे। अभी मोहलत थी कि वो कर्जा अदा कर दिया जाता। उस आदमी ने, वो यहूदी था, और उस आदमी ने कर्जा के मुद्दत के पूरा होने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया, और आप मदीने से बाहर कहीं एक जगह थे, आपके साथ सहाबा भी थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। उस आदमी ने सिर्फ आपके अखलाक का इम्तिहान लेने के लिए, अखलाक को जांचने के लिए उस आदमी ने वहां हुजूर को रोका और अपने कर्जे का मुतालबा किया, और ये कहा कि आप हमारा कर्जा अभी यहीं अदा करके हटिए, अभी यहीं कर्जा अदा कीजिए। सारे सहाबा पर इसका बड़ा असर पड़ा और बहुत उनके दिल पर ये बोझ पड़ा कि इस आदमी ने हुजूर के साथ बद अखलाकी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना गुस्सा हुए कि उस आदमी पर बहुत गुस्सा दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर 6 नमाजें पढ़नी पड़ी। उस आदमी ने आपको वहां से नमाज पढ़ने के लिए भी जाने नहीं दिया। 6 नमाजें पढ़ी और वहीं आप रहे, वहीं आप नमाज पढ़ रहे हैं, और उस आदमी ने ये तय कर रखा है और ये जो है अड़ा हुआ है कि मुझे आपसे यहीं पर कर्जा वसूल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुस्से को ठंडा किया। फरमाया, उमर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस आदमी का कर्जा हमारे जिम्मे है। अगर जो कर्जा अदा करने में चंद दिन बाकी है, लेकिन ये आदमी अगर हमसे मुतालबा कर रहा है, आज ही मुतालबा कर रहा है और अभी मांगता है, तो उमर, तुमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। इस आदमी को समझाना चाहिए कि भाई अभी तो चंद दिन बाकी है, थोड़ी और मोहलत दे दो। और हुजूर, और तुमको मुझसे कहना चाहिए, हुजूर, किसी तरह से इंतजाम करके इस आदमी का कर्जा अदा कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक पेश किया। उस आदमी का कर्जा अदा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जाओ उमर, जाओ इनकी खजूरें वापस करो, इनका कर्जा वापस करो, और जाओ 20 सा खजूर ज्यादा देना, 20 सा खजूर ज्यादा देना। खैर, हुक्म था, अल्लाह के नबी का फरमान था। वो गए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खजूर उनकी पूरी कर्जा वापस किया और 20 सा खजूर ज्यादा देने लगे। और उस आदमी ने कहा, ये 20 सा खजूर हमको ज्यादा क्यों दे रहे हो? फरमाया, हमारे नबी ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि उमर, तुमने गुस्सा दिखाया है, उस आदमी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। जाओ 20 सा खजूर ज्यादा दो अपने गुस्से की वजह से। उस आदमी पर ऐसा असर पड़ा कि उसने वही कलमा पढ़ लिया और ये कहा, मैं समझ गया ये नबी के अखलाक हो सकते हैं, ये सच्चे नबी है, अल्लाह के सच्चे रसूल है, और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। ये कहा, मैं तो इसको आपके अखलाक को जांचने के लिए मैंने ये किया था। मैं समझ गया ऐसे ऊंचे अखलाक नबी के सिवा किसी के नहीं हो सकते। मेरे बुजुर्गों, जब दावत अखलाक के साथ चलती है, नरमी के साथ चलती है, खैरखाई के साथ चलती है, तवाज़ु के साथ चलती है, छोटा बन के चलती है, नबी का क्या मकाम होगा और नबी क्या अखलाक पेश कर रहे हैं, नबी का क्या मकाम है, नबी का क्या दर्जा है, सैयदुल अंबिया का क्या दर्जा है, और नबी एक बनी आदम के सामने कैसे ऊंचे अखलाक के साथ आप जो है अपने अखलाक पेश कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या हुआ? मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी किसी और गरज के लिए नहीं आए। आपने फरमाया, इंसानों की मिसाल और मेरी मिसाल ऐसी है, आग चल रही है तो और जैसे चिराग पर और जो है आग की लौरों पर परवाने जाकर गिरकर अपनी जान दे देते हैं। फरमाया, लोग जहन्नम की तरफ तेजी से गिर रहे हैं
और जहन्नम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग गिरना चाहते हैं, मैं कमर पकड़ पकड़ कर लोगों की खींच खींच कर जहन्नम के अंदर जहन्नम से बचा रहा हूँ। ये मेरी मिसाल है और हुजूर और जो है अल्लाह के बंदों की मिसाल है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जिस कदर अखलाक बुलंद होंगे और जिस कदर ऊंचे अखलाक के साथ, सब्र बर्दाश्त के साथ, तवाज़ु के साथ छोटा बनकर, अल्लाह से बड़ी जात कौन है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, करने वाली जात अल्लाह की है, सारा मुल्क अल्लाह का है। अल्लाह के सिवा न आसमानों में कोई इबादत के काबिल है और न पूरे जमीन पर इबादत के काबिल है। हम दाई है, इस उम्मत का एक एक मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तारीफ फरमाई, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छा किसका दीन हो सकता है? उससे अच्छा किसका दीन हो सकता है? और उससे अच्छा किसका दीन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी अपनी जिंदगी को अमल सालिहा से आरास्ता करे, खुद भी अपनी जिंदगी को दीन के सांचे में ढाले और ये कहे मैं तो आम मुसलमानों में से हूँ, मैं तो आम मुसलमानों में से हूँ। ये मुबारक अजीम काम अपनी जिंदगियों को बनाने का काम है। इस दावत के नतीजे में अपनी जिंदगियां बनेगी, ईमान अंदर में उतरेगा तो हूँ दिल में उतरेगी, रिसालत क्या है, रिसालत पर एतमाद पैदा होगा, जिंदगी इस्लाम पर आएगी। मेरे बुजुर्गों, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन हमारी दावत लोगों के हमारे ही खिलाफ उचित न बन जाए कि हम दूसरों में तो मेहनत कर रहे थे, अपनी जात से गाफिल हो गए थे। मेरे बुजुर्गों, ये मुबारक मेहनत सबसे पहले अपनी जिंदगी को बनाने की मेहनत है। अपना ईमान बने, अपनी जिंदगी इस्लाम पर आवे और अपने अंदर दीन में, इताअत में हुस्न पैदा हो, कमाल पैदा हो और ईमान में कमाल आए, इताअत में कमाल आए। मेरे बुजुर्गों, मेहनत उन्हीं उसूलों के साथ करनी पड़ेगी, उन्हीं उसूलों पर करनी पड़ेगी जिन उसूलों पर अल्लाह के नबी ने मेहनत की है और उन्हीं उसूलों के मुताबिक हमें मेहनत में चलना होगा जिन उसूलों के मुताबिक अल्लाह के नबी मेहनत में चले और जो है सहाबा को चलाया है। तो बोलेंगे भाई बुजुर्ग दोस्तों, बोलेंगे अल्लाह रसूल আখলাকের তালিম দিয়েছেন। বলেন যে প্রথম যখন হিজরত হয়েছিল তো বলেন যে পুরুষরা হিজরত করছেন, মহিলারা হিজরত করছিলেন। বলেন যে হাবশাতে ওনারা গেছেন, তো বলেন যে সেইখানে সেই দেশের বাদশাহ নাজরাসি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিল, বলেন যে তোমাদের নবী কি শিক্ষা দেন? তো উনি বলছেন যে আমাদের নবী আমাদেরকে প্রথম তাওহীদ শিক্ষা দেন, যে একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত আল্লাহ জাল্লা শানহু, উনি ব্যতীত আর কেউ নাই, ওনারই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। আর আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে আখলাক শিক্ষা দেন। বলেন যে ভাই দোস্ত, এমনি ভাবে বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কিরকম ভাবে আখলাক দেখাইছেন? বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতেমাই উম্মতের কামের জন্য খেজুর খরচ দিলেন। বলেন যে খেজুর আল্লাহ রাসূল খরচ দিয়েছিলেন। তো বলেন যে ইহুদি থেকে যার নাম ছিল যায়েদ ইবনে সারা, বলেন যে একটা টাইম মুদ্দত দিয়া দিয়েছে যে এতদিন পরে তোমার সেই খেজুর আমি শোধ করে দিব, আদায় করে দিব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এমনি ভাবে এক সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বাইরে ছিলেন এবং ওই যে খেজুর আদায় করার টাইম ছিল সেটাও আসে নাই, আরো দিন বাকি আছে। এর আগে যে সময় আদায় করার কথা, এর আগে এসে ওই বেচারা আল্লাহ রাসূলের রাস্তাতে দাঁড়াইলো, রাস্তা রোধ করলো আর বললো যে আপনি আমার খেজুর আদায় করতে হবে, আপনি খরচ করে নিছেন, আমার থেকে খরচ নিছেন, এখন আমার খেজুর আদায় করেন, আর খেজুর না আদায় করে এখান থেকে আপনি যাইতেই পারবেন না। বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম তো সাথেই ছিলেন, আল্লাহ রাসূলের হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, বহুত বেশি নারাজ হয়ে গেলেন, সাহাবায়ে কেরাম বড় দিলের মধ্যে ব্যথা পাইতেছিলেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কানের মধ্যে আটকেই রাখলো। আল্লাহ রাসূল তার উপরে কোনো নারাজ হইতেছেন না, গরমও হইতেছেন না। বলেন যে এক না দুই না 6 ওয়াক্ত নামাজ সেখানে পড়তে হয়েছে, মসজিদে এসে নামাজ পড়তেও সে দেয় না। বলে যে না, আমার আদায় করতেই হবে কিছু। বলে যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব গুসা হয়ে গেলেন। বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অনুমতি দেন, তার গর্দান বাড়িয়ে দিব। বলে যে আল্লাহ রাসূল ফরমাইলেন যে ওমর, এটা গুসা হওয়ার তো কিছু নাই,
কি রকম আখলাক আল্লাহ রসুলে দেখাইছেন। বলে যে উমর, তোমার তো জন্য উচিত ছিল তুমি তারে বুঝাইতে যে ভাই তুমি যে চাইতেছ, তুমি এখনো তো সময় আসে নাই, আরো কিছু সময় তুমি বাকি আছে, তুমি ভালো ভাবে উত্তম ভাবে তোমার খেজুর উসুল করার জন্য তুমি বলো, এরকম ব্যবহার তো মুনাসিব না। আর আমার তুমি বলতে যে রাসূলুল্লাহ যে কোনো অবস্থাতে হোক এই বেচারার খেজুর আপনি কোথার থেকে উসুল করে দেন। তো বলে যে এই কথা তুমি আখলাক দেখাইলেন আল্লাহ রসুলের তার সাথে। তো বলে যে ভাই দোস্ত, যখন এই কথা দেখাইলেন এরপরে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাও উমর, তুমি যাও, যাইয়া ওই বেচারার খেজুর উসুল করো, আরো 20 সা, অর্থাৎ এরকম 20 সেরের মতো আরো বেশি তুমি তাকে দাও। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এমনিভাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে দিলেন এই কথা, আর আল্লাহ রসুল এখানে থামিয়া রইলেন, আর গুসাও হইলেন না, কিছু না। তো বলে যে দোস্ত, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন খেজুর আদায় করতে বলে যে এই যে 20 তুমি দিবে, ওই যে তার উপরে তুমি গুসা হয়েছো, এই জন্য তোমার 20 বেশি দিতে হবে। বলে 20 টা তোমার বেশি যেমন লাগবে। বলে যে এই কথা বলার পরে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খেজুর নিয়ে আসলেন ওই লোককে দিলেন, তো তার খেজুর উসুল করলে সে এরপরে বলে যে 20 শাক বেশি কেন দিচ্ছ? বলে ওই যে আমি তোমার উপরে গুসা হয়েছিলাম, এই জন্য আমার উপরে হুকুম হয়েছে এই 20 কেজি আমার তোমাকে বেশি দিতে হবে। এ কথা শোনার সাথে সাথে ওই ব্যক্তি বলে উঠলো যে আমি তো পরীক্ষা করার জন্য করছিলাম এই কাম। বলেন যে পরীক্ষা হয়ে গেছে। বলেন যে ভাই দোস্ত, পরীক্ষা হয়ে গেছে, বলেন যে যাও আমি এখানে এখন মুসলমান হয়ে যাবো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে বেচারা মুসলমান হয়ে গেল। বলেন যে ভাই সেই বেচারা ইহুদির বড় ব্যক্তি ছিল, সে মুসলমান হয়ে গেল সেইখানের মধ্যেই। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আখলাক দেখাইছে। বলেন যে ভাই দোস্ত, নবী তো নবী, আর এরপরে বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে উনি তো সমস্ত নবীগণের সর্দার। বলেন যে ওনার কি আখলাক ছিল, বলেন যে এরকম আখলাক শিখাইছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো বলেন যে যখন দাওয়াত আখলাকের সাথে হইতে থাকে, আর বলেন যে ভাই দোস্ত, দাওয়াত যখন কুরবানির সাথে হইতে থাকে, দাওয়াত যখন মুজাহিদের সাথে দিতে থাকে, তো বলেন যে তখন দাওয়াত দেওয়ালার দিলের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে তার ইতিমাদ পয়দা হয়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই আরিজ দিনের উপরে তার ইয়াকিন বলতে থাকে। বলেন যে তার মধ্যে আখিরাতের সেই ইয়াকিন ফিকির পয়দা হবে। আর এমনি ভাবে যখন দাওয়াত দিতে থাকবে, বলেন যে তার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের ইয়াকিন পয়দা হবে যে আল্লাহ জাল্লা শানু একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবকিছু করেন। আর বলেন যে সমস্ত মখলুক, বলেন যে মখলুক মিলিয়েও কিছু করার নেই, আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মা ওয়ালাহু সবকিছু করেন, আল্লাহই সব করনেওয়ালা। এই কথার যে ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে, বসবে। বলেন যে দোস্ত, সেটা তো এই দাওয়াত দিলে যখন এই কথা যখন সে বলবে তখনই, বলেন যে এই জন্য বলা হয়েছে ওমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ। বলেন যে ওই ব্যক্তির চেয়ে কার দিন সুন্দর হইতে পারে, বলেন যে কার দিন এর চেয়ে উত্তম আর ভালো হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, দিন তার উত্তম হবে। আর এর সাথে সাথে কি বলেন যে যখন সে দাওয়াত দিবে, তো তার মধ্যে সেই আমলেরও যোগ্যতা পয়দা হয়ে যাবে। বলেন যে সে যেটা দাওয়াত দিবে, আর বলেন যে দাওয়াতের বরকতে আমল করারও সে তৌফিক পাবে। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আমাদের দাওয়াতটা বলেন যে আখলাকের সাথে দিতে হবে, বিনয়ের সাথে দিতে হবে। বলেন যে দোস্ত, তরতিবের সাথে দিতে হবে, ছোট করে আমরা দাওয়াত দিতে হবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, যখন আমরা এই তরতিবের সাথে আমরা দাওয়াত দিতে থাকবো, তো বলেন যে এর দ্বারা আমাদের ঈমান বলবে, বলেন যে এর দ্বারা আমাদের মধ্যে দ্বীন আসতে থাকবে। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, এই দাওয়াত উসুলের সাথে দিতে হবে আর ইতাআতের সাথে দিতে হবে। বলেন যে মান্য আমরা মানুষের সাথে উসুলের সাথে তরতিব মতো যখন আমরা দাওয়াত দিব, তো এই দাওয়াতের আসর অন্য রূপে যেরকম করবে আমাদের মধ্যে পড়বে, আমাদের দিনের মধ্যে ঈমান ইয়াকিন করতে থাকবে, আমাদের দ্বীন সুন্দর হইতে থাকবে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্যই এই দাওয়াতকে আমরা যে দিব, দাওয়াতের উসুলের সাথে দিতে হবে এবং ইতাআতের খুবির সাথে আর হুসনের সাথে আমাদের দিতে হবে। বলেন যে ভাই খোদা না করুক এরকম যাতে না হয়ে যায় যে আমরা তো দাওয়াত দিছি অন্যরে, কিন্তু আমরা নিজের ব্যাপারে গাফিল হয়ে গেলাম, আমরা নিজেকে নিজে ভুলিয়ে গেলাম। বলেন যে এরকম হবে না, বলকে আমাদের নিজের মধ্যেও সেই জিনিসগুলো পয়দা করার জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং মেহনত করতে হবে। सो गए या जाग रहे हैं? ভাই ঘুমাই আসবেন না সজাগ আছেন?
अल्लाह ताला हम सबको जिम्मेदारियों के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। বলেন যে ভাই আল্লাহ আমরা প্রত্যেকরে জিম্মাদারি আদায় করার সাথে চলার তৌফিক দান করেন। जिम्मेदारी के साथ चलेंगे तो माहौल साथ देगा, माहौल मुआफिक बनेगा, फिजा बनेगी। मदीना मुनव्वरा में एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा है, जंगल से एक भेड़िया आया, उसने उस चरवाहे के रेवड़ में से एक बकरी पकड़ी और खींच के ले जाने लगा। उस चरवाहे ने उसका पीछा किया और उसको लेट मार कर उससे बकरी छुड़ाई। वो भेड़िया जाकर थोड़ी दूर बैठ गया और जाकर अरबी जुबान में ये कह रहा है कि तुमने मेरी रोजी मेरे मुंह से छीन ली, तुमने मेरी रोजी मेरे मुंह से छीन ली। तो उस चरवाहे ने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है, जंगल का भेड़िया है, बकरी पकड़ कर ले जा रहा है और मैंने बकरी उससे छुड़ाई, तो अरबी जुबान में ये कह रहा है कि तुमने मेरा रिज़्क़ मेरे मुंह से छीन लिया। जब इसने ताज्जुब का इजहार किया तो उस भेड़िए ने आगे की बात कही, उस भेड़िए ने आगे की बात कही, अरे मेरी बात पर तुम्हें क्या ताज्जुब हो रहा है? इससे भी ज्यादा अजीब बात सुनाता हूँ। जाओ, यथरिब मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के सच्चे रसूल हिजरत करके आ चुके हैं और वो सच्चा दीन लेकर आए हैं। जाओ, उनकी दावत को कबूल करो और उनका दीन कबूल कर लो। चुनांचे मेरे बुजुर्गों, वो बकरी का चरवाहा अपनी बकरियों को हकाते हुए खींचते हुए वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा और मदीने में जाकर अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर इस पूरे भेड़िए का किस्सा सुनाया। आपने ऐलान फरमाया, ऐलान कर दो मदीने में, ऐलान कर दो मदीने में कि सारे लोग जमा हो जाए मस्जिद में और इस आदमी को, इस आदमी से कहा तुम अपनी कारगुजारी सुनाओ। देखो तो सही, क्या अल्लाह का निजाम हरकत में आ रहा है, क्या अल्लाह का निजाम हरकत में आ रहा है। मक्का मुकर्रमा की तकरीबें, वो मुजाहिदे, वो भूख और फाते, वो आग के अंगारों पर लेटना, वो मुजाहिदे और तकलीफें कि सरकार ने पिछले नबियों और अल्लाह के बंदों की ईमान की राह में, दावत की राह में कुर्बानियां बयान की है, सब्र तहम्मुल का रास्ता बताया है मेरे बुजुर्गों और इस्तिकामत का रास्ता बताया है। मदीना मुनव्वरा में पहुंचने के बाद 5 साल तक तो तकलीफें रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद ऐसी फिजा बनाई कि मदीने से दावत का काम लेकर अल्लाह के बंदे में जमात की शक्ल में दुनिया में आमद शुरू हो गई। और जो है अल्लाह ताला ने दावत के असरात अपनी दूसरी मखलूक में भी डाल दिया कि एक जंगल का भेड़िया बकरी के चरवाहे की रहबरी कर रहा है कि जाओ, नबी अल्लाह के सच्चे नबी हिजरत करके मदीने में आ चुके हैं, जाओ उनकी दावत को कबूल कर लो और उनकी बात मान लो। चुनांचे उसने मस्जिद नबी में, वहां मदीने में जाकर कारगुजारी सुनाई। उस आदमी, उस चरवाहे की कारगुजारी सारे अहले मदीना ने सुनी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब दावत चलेगी तो जानवरों में असर पड़ जाता है, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ईमान वालों पर असर न पड़ेगा? क्या बनी आदम पर असर न पड़ेगा? ये दावत, ये मेरे बुजुर्गों अपने अंदर बड़ी ताकत रखती है, बड़ा असर रखती है, मगर शर्त ये है दावत हुस्न अखलाक के साथ हो, दावत नरमी के साथ हो, दावत सही नीयत के साथ हो, अल्लाह की मखलूक की खैरखाई की नीयत से। मेरे बुजुर्गों, अपना कोई मर्तबा, अपनी कोई बड़ाई न चाहना जो है, न कोई मकसूद हो और न कोई माल मकसूद हो। हमारी मेहनत नबियों की मेहनत की बुनियाद पर है। इन अजरी इल्ला अल्लाह, मेरी मेहनत का बदला अल्लाह देगा, मेरी मेहनत की मजदूरी अल्लाह ताला देगा। इन अजरी इल्ला अल्लाह, न हमें अल्लाह के बंदों से माल चाहिए, न ओहदा चाहिए, न मनसब चाहिए। हमारा तो हदफ वही है, इंसानियत जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, যখন দাওয়াত চলতে থাকে তো বলেন যে মাহौल আর পরিবেশ বলতে থাকে,
তো বলেন যে যখনই দাওয়াত চলে তো বলেন যে তার আসর অন্যদের উপরে পড়তে থাকে, তার প্রভাব অন্যদের উপরে পড়ে। বলেন যে যখন মদিনা শরীফের মধ্যে আসেন, সাহাবায়ে কেরাম মদিনায় আসলেন, আর মদিনার মধ্যে যখন দিনের পরিবেশ, দাওয়াতের পরিবেশ বলল, তো বলেন যে তার আসর মদিনা বলেন যে অন্যান্য মখলুকের উপরে পড়ছে। বলেন যে মদিনার বাহিরে এক রাখাল তার ছাগল চড়াইতেছিল, হঠাৎ করে জঙ্গল থেকে এক বাঘ আসলো। বলেন যে বাঘ এসে তার ছাগল নিয়ে যাইতেছিল। বলেন যে ওই চড়ানোওয়ালা যে রাখাল ছিল, সে ছাগলে রাখাল যাইয়া সেও এরকম ভাবে বাঘের মুখ থেকে তার ছাগল ছিঁড়ে নিয়ে আসলো। বলেন যে ছিঁড়ে নিয়ে আসার সাথে সাথে বাঘে আরবিতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেছিল। বলেন যে সে শুদ্ধ ভাষায় কি কথা বলতেছে, আরে তুমি আমার মুখ থেকে আমার রিজিকটা তুমি ছিনাইয়া নিলে। এই রাখাল আশ্চর্য হয়ে গেল, সে বাঘে কি করে আবার কথা বলে, আবার আরবিতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেছে। যখন সেই কথার উপরে আশ্চর্য হয়েছে, বলেন যে আশ্চর্য হওয়ার কারণে বাঘে এর চেয়ে এখন আরো বেশি আশ্চর্যের কথা বলতেছে সামনে। বলেন যখন বাঘে বলতেছে, আরে শোনো তুমি আমার কথা আশ্চর্য হয়েছ, আরে আমার কথা আশ্চর্য হওয়ার কি আছে, আরে শোনো মদিনা শরীফে তো আল্লাহর সত্য নবী হিজরত করে আসে গেছেন, সত্য দিন নিয়ে এসে গেছেন, তুমি যাও এখানে যে তুমি ওনার দিন কবুল করো। বলে যে ভাই দোস্ত এই কথা শুনিয়া সাথে সাথে মদিনার দিকে রওনা হয়ে গেল। মদিনাতে এসে হাজির হইল। হাজির হইয়া রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই ঘটনা শোনাইলো। শোনানোর সাথে সাথে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে মদিনাওয়ালাদেরকে জমা করো, তাকে এই কারগুজারি যাতে সে সবকে শোনাইতে পারে, সবে যাতে শুনে। বলেন যে ভাই দোস্ত এইটা হইলো মদিনার সেই জমানা। আর এক জমানা তো মক্কা শরীফে ছিল। বলেন যে এই মক্কা শরীফের মধ্যে বলেন যে রাসূল পাক এবং ওনার সাথীরা সাহাবায়ে কেরাম ভুকা ফাঁকা বরদাস্ত করতে হয়েছে। বলেন যে গরম রৌদ্রের মধ্যে বালির উপরে শোয়ানো হয়েছে, পাথর রাখা হয়েছে, আর বলেন যে গরম জ্বলন্ত আঙ্গারার উপরে ওনাদেরকে শোয়ানো হয়েছে, আর বিভিন্ন ধরনের কষ্ট ওনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। বলেন যে মুজাহিদার জমানা, সেই জমানায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিগত পিছের নবীদের এবং উম্মতদের ঘটনা শুনাইয়ে শুনাইয়ে সাহাবায়ে কেরামকে সবর আর ধৈর্য ধরার এইরকম ভাবে তরগিব দিয়েছেন। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আপনি ভাবে বলেন যে যখন ওইখানে সবর করছেন, ধৈর্য দিয়েছেন, আর এরপরে যখন মদিনায় হিজরত করে আসে গেলেন, তো এখন এইরকম দিন আসলো যে সেইখান থেকে বলে যে মদিনার থেকে এখন জামাত বাহিরে যাইতেছে, বাহিরে বাহিরে যেয়ে ফিরতেছে, দাওয়াত দিচ্ছে, জামাত যেয়ে দাওয়াত যখন দিচ্ছে, বলে যে তার আসর আর তার প্রভাব আর মাহল বলতেছিল। বলে যে সেই দাওয়াতের আসর তো শুধু মানুষের উপরেই থাকে নাই, বলকে মখলুকের উপরে যাইয়া তার আসর পড়ছে। বলেন যে এখন বাঘে এইরকম ভাবে ছাগলের রাখালকে তশকিল করে পাঠাই দিল। বলেন যে এখন মদিনাতে বলেন যে মদিনাবাসীদেরকে জমা করা হইলো। বলেন যে যখন জমা করা হইলো, এরপরে ওই রাখাল ছেলে সে সব মদিনাওয়ালাদের সামনে সেই কারগুজারি শুনাইলো, আর মদিনাওয়ালারা সব এই কারগুজারি শুনলেন যে বাঘে তাকে এরকম ভাবে দাওয়াত দিয়ে পাঠাইছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত যখন দাওয়াত চলে তখন তার আসর যখন মখলুকের উপরে পড়ে, তাহলে কি যখন এই দাওয়াতটা আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপরে চালাইবো, তাহলে কি উম্মতের দিনের উপরে তার কোনো আসর আর প্রভাব পড়বে না? বলেন যে অবশ্যই পড়বে। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত দাওয়াত তো হইতে হবে আখলাকের সাথে। বলেন যে হুসনে আখলাকের সাথে আমাদের দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে নরমির সাথে আমার দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে ছোট হয়ে আমি দাওয়াত দিতে হবে, আমি শুধু বন্ধু অন্যকে দাওয়াত দিতে হবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত দাওয়াত যে আমরা দিব, বলেন যে সেই দাওয়াতটা ইখলাসের সাথে দিতে হবে। বলেন যে সেইখানে এর পিছনে অন্য কোনো জিনিস থাকলে হবে না। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাওয়াত দিয়েছেন, নবীগণ যে দাওয়াত দিয়েছেন, সেটা ইখলাসের সাথে ওনারা দাওয়াত দিয়েছেন। বলেন যে ওনাদের দাওয়াতের পিছনে কিছুই ছিল না, ওনারা শুধুই কথাই বলছেন দাওয়াত দিয়া। বলেন যে ওই না যে ইল্লাহ আল্লাহ, আরে এর বিনিময় তো আমরা আপনাদের কাছে কিছুই চাই না, আমরা তো এর বিনিময় আল্লাহ থেকে নিব। বলেন যে মাল চাই না, এমনি ভাবে আপনারা আমাদেরকে কিছু এর বদলা দেন, সেটা কিছুই চাই না, বলকে সেটা তো আমরা আল্লাহ থেকেই নিব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত যখন এমনি উম্মতের খায়ের জজবায় ইখলাসের সাথে হুসনে আখলাকের সাথে আমরা দাওয়াত দিব, তো বলেন যে অবশ্যই তার আসর পড়বে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত এরকম ভাবে মাহল পড়তে থাকবে, আর এই মাহল আর এই পরিবেশের আসর মানুষের উপরে পড়বে, অন্য মখলুকের উপরে পড়তে থাকবে। तकलीफें उठाई जा रही है,
ہجرت کی جا رہی ہے، گھر وطن چھوڑا جا رہا ہے اور مجاہدے برداشت کیے جا رہے ہیں، میرے بزرگوں اللہ جل جلالہ احمد والہ اس کے نتیجے ظاہر فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابتدا کا قصہ سنیے۔ فارس میں رہتے تھے، ان کے والد آپ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، اور ان کے پاس بڑا عبادت خانہ تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے، اس عبادت خانے میں عبادت کرتے، آپ کی پوجا کرتے۔ انہوں نے یہ اپنے بیٹے سے کہا، بھائی بیٹھو، بھائی بیٹھ جاؤ، سونے والوں کو جگا دو، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ ان کے والد نے ان سے کہا کہ اے بیٹا سلمان، یہ عبادت خانہ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، اب تمہیں میرے بعد اس عبادت خانے کو سنبھالنا ہے۔ تو کہتے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، آگ جلائی اپنے ہاتھ سے اور اس آگ کو سنبھال کے رکھا اور اس کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، یہ عبادت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ عبادت مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ پریشان ہوئے، دین حق کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ پریشان ہوئے اندر سے۔ ان کے والد بار بار ان کو کہتے، وہ اندر سے اس کو نہ لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد نے ان کی بڑی پٹائی کی، بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ گھر سے نکل گئے، گھر چھوڑ دیا اور چلے گئے ملک شام۔ ملک شام میں گئے تو سب سے پہلے پچھلی کتاب کے علماء میں سے ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا، ان سے پوچھا دین حق کیا ہے، تو انہوں نے رہبری کر دی، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے پانچویں کے پاس بھیج دیا۔ پانچویں کے شخص کے پاس جب پہنچے ہیں، انہوں نے کہا، ہاں ہمیں تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے سچے نبی، سچے رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور وہی قیامت تک کے لیے نبی ہوں گے اور ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی۔ ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہے۔ جاؤ تم مدینہ چلے جاؤ، یثرب شہر چلے جاؤ، اس کا پرانا نام مدینہ کا یثرب ہے، جاؤ یثرب چلے جاؤ، تمہیں دین حق کی جگہ پناہ لینے کی جگہ ملے گی اور تمہیں دین حق ملے گا۔ چنانچہ جو ہے ایک جگہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے، ایک تاجر کے یہاں کچھ خدمت پر کچھ جو ہے تنخواہ پر کام کرنے لگے۔ چنانچہ جو ہے کام کرتے رہے یہاں تک کہ اب جو ہے پریشان ہے کہ میں مدینہ کیسے پہنچوں، جہاں مجھے سیدھا راستہ ملے گا، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے ایک یہودی تاجر کو ان کے پاس بھیجا۔ میرے بزرگوں، جب اندر میں جب ہدایت کی طلب بڑھتی ہے تو اللہ ہدایت کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے مدینہ منورہ سے تاجر پہنچا ان کے پاس، اس تاجر کے پاس سامان کی خریداری کی، غلام کو دیکھا، نام سلمان ہے اور اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، اس کا کام بہت اچھا ہے، اس کو دیکھ کر پسند کیا اور یہ کہا کہ اس غلام کو بھی مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا یہ غلام نہیں دے سکتے، سامان لے جاؤ، مال لے جاؤ، غلام نہیں دیں گے۔ اس شخص نے کہا کیا لوگے، یہ لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا مال پیش کیا کہ وہ آدمی نرم پڑ گیا اور اس نے حضرت سلمان کو دے دیا۔
اب حضرت سلمان مدینہ منورہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی کے گھر پہنچے تو اس شخص سے کہا کہ ذرا سا میں تھوڑا سا باہر جانا چاہتا ہوں. اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے پہنچے. اس عالم نے جو پچھلی کتاب کے عالم تھے انہوں نے علامت بتلائی تھی ذرا کچھ مال لے کر جانا اور یہ کہنا یہ صدقہ ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر دوسرے دن جانا تو ہدیہ کہنا تو وہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے شان مبارک پر ابھرا ہوا گوشت ہے وہ مہر نبوت ہے، وہ مہر نبوت ہے، یہ علامت ہے اس نبی کی. گئے پہلے دن تو صدقہ کر کے پیش کیا، فرمایا صدقہ ہمارے لیے جائز ہے. دوسرے دن گئے ہدیہ کہا تو آپ نے لے لیا. پہلے دن کہا ایک، دوسرے دن کہا دو، اور تیسرے دن مہر نبوت کی زیارت ہوئی، فرمایا 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا قصہ ہے؟ تو پوری کارگزاری سنائی اور تصدیق ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا. غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس آقا کے یہاں مدینے میں کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی آ رہے ہیں. فارغ وقت کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی مسجد میں. فارغ وقت کہاں دے رہے ہیں؟ ارے کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد میں اللہ کے رسول. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم اپنے کام کاج کا فارغ وقت بھی مسجد میں دینے لگو گے تو پھر باہر کا باطل اسی سے ختم ہو جائے گا، باہر کا باطل اسی سے مل جائے گا. 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ اصحاب صفہ کی جماعت تو پورا وقت مسجد کو دیتی تھی. اسی مسجد کا وقت دینے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بنے تھے، امام المحدثین بنے. کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی مسجد میں آتے جاتے لیکن تمنا یہ تھی کہ میں اس سے زیادہ وقت کیسے دوں. اپنے آقا سے کہا کہ مجھے آزاد کر دیں. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرما لے. 2.5 گھنٹہ نہیں، چلا نہیں، 4 مہینہ نہیں، یہی ہمارا کام ہو، یہی ہمارا کام. کیا ہوا؟ آئے حضور کے پاس کہنے یہ اپنے آقا سے کہا کہ ہمیں جو ہے آزاد کر دیجئے. اس نے کہا یہ زمین کا پلاٹ ہے، اس میں کھجور کا درخت لگاؤ، 1 سال میں پھل آ جائے گا تو تم آزاد ہو جاؤ. اب 1 سال میں پھل آنا ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، اور اتنے مسقال سونا دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. گئے جا کر حضور سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس زمین کے پلاٹ میں کھجور کا درخت لگوانے میں بھی مدد کروں گا. چنانچہ جو ہے درخت لگایا، سرکار نے بھی اس میں مدد فرمائی اور 1 سال کے اندر پھل آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا ٹکڑا دیا، فرمایا لے جاؤ. اس آدمی نے کہا یہ اتنے سونے نہیں چاہیے، ہمیں تو اتنا چاہیے وزن میں. سرکار نے فرمایا جاؤ کہہ دو وزن کرو، ترازو میں رکھو. ترازو میں رکھا، اتنے ہی نکلا جتنا مانگا تھا. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، اب فارغ ہو گئے اللہ کے دین کے کام کے لیے. اور 1-2 دن نہیں کھایا، 2-4 دن نہیں کھایا، 100 سال نہیں کھایا. اللہ نے 250 سال کی زندگی عطا فرمائی. کتنی زندگی؟ 250 سال کی زندگی عطا فرمائی. اب فارغ ہو کر اللہ نے علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا. مسجد کے ماحول سے اس زمانے میں علم ملتا تھا، عامی سے عامی آدمی کو علم ملتا تھا، اور مسجد کے ماحول سے دین ملتا تھا. مسجد کے ماحول میں ایمان کی ترقی کا سامان تھا.
اور مسجد کے ذریعہ بغیر کتاب کے سنی ہوئی باتیں قرآن ہے، دین ہے اور دین کی باتیں ہیں، نبی کا فرمان ہے، لے جا کر گھر والوں کو دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے۔ چنانچہ کیا ہوا، اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا، زندگی خوب لمبی عطا فرمائی۔ ایک دن مہاجرین اور انصار کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کروائی، قریش خاندان کی لڑکی سے شادی کروائی۔ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ پردیسی بھی اللہ اس کو نواز دے جب تقوی پر آئے، مجوسی خاندان کا نوجوان جب تقوی پر آ گیا، ایمان پر آ گیا، قدرت نے اسے نواز دیا۔ کیا ہوا، مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بھی تشریف فرما ہے، مہاجرین کہتے ہیں سلمان باہر سے آئے، ہم بھی باہر سے آئے، سلمان ہم لوگوں میں سے ہے۔ انصاریوں نے کہا نہیں، سلمان تو بہت لمبی زندگی ہمارے درمیان میں رہے، سلمان تو ہم اہل مدینہ میں سے ہے، ہم انصاریوں میں سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے مہاجرین، اے انصاریوں سن لو، سر کے جو ہے سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، سلمان تو اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے ہے۔ زندگیاں ایمان پر آنے گی، علم پر آنے گی، جہالت سے نکلے گی، کفر شرک سے نکلے گی، اطاعت والی زندگی آئے گی، اطاعت والی زندگی آئے گی، اندر سے تکبر اور عجب نکلے گا، اطاعت بڑھائیں گے، علم سے آراستہ ہوگی زندگیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زندگیاں آراستہ ہوگی۔ ایک اجنبی شخص کے بارے میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں میں سے اپنے گھر والوں میں شمار کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم کام ہمیں دیا ہے۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے، قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس عظیم کام کو، اس مبارک محنت کو لینا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے، ایمان اندر میں اتارنا ہے، اپنی عبادات سے گہرا تعلق بنانا ہے اور عبادات کو اپنی حقیقت پر لانا ہے۔ علم سے، علم فضائل والے علم سے اپنے جذبے کو بدلنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے، وعدے اور وعیدوں کی لائن کا یقین اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعہ دلوں میں اللہ کا دھیان بنانا ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا تو پھر آدمی کا نفس اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم ہوتے ہوئے بھی جہالت میں جائے گا، علم ہوتے ہوئے بھی جہالت کے گڑھے میں اتر جائے گا۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے اور ذکر بغیر علم کے گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اخلاق کی مشق کرنی ہے، اخلاق کی مشق کرنی ہے، ایمان اندر میں اتارنا ہے اور اخلاص اپنے اندر لانا ہے۔ اور یوسف صاحب فرماتے تھے عمل کی قبولیت تین بنیادوں پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تو اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، میں اللہ کے راستے میں نکلوں پھر شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤ۔ آپ نے 7 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے۔
इस उम्मत के एक एक कलमा पढ़ने वालों के दिलों में इसका चिन्ह बनना चाहिए। हमें भी अपने नबी का काम करते करते अल्लाह के रास्ते में मरना है। कहाँ मरना है? सब तैयार है? घरों पे मरने का शौक ना हो। यमन में साहबा बैठे थे, आपस में कहने लगे बताओ भाई हमारे माहौल में घरों में मरने वाली कौन कौन सी किस्म है? फरमाया कि हम तो जानते थे घर में पालतू जानवर मुर्गी बकरी और जो है और पालतू जानवर मरते हैं, औरतें घरों में मरती हैं, बच्चे घरों में मरा करते हैं। मर्दों के मरने की जगह अल्लाह का रास्ता है। मर्दों के मरने की जगह कहाँ है? अल्लाह का रास्ता है। जिन बुनियादों पर साहबा जी रहे थे, जिन जज्बों पर साहबा जी रहे थे और जिन इखलास पर साहबा जी रहे थे, उन बुनियादों को सामने रखेंगे। मेरे बुजुर्गों, खुद भी ईमान के साथ चलना आसान होगा, हिदायत के साथ चलना आसान होगा और अहले आलम अक़वाम आलम को रास्ता दिखाकर चलने वाले बनेंगे। तैयार है? 6 महीने हर साल लगाने। कितना? पहले तो 4 महीने मांगते थे, अब हम तो 6 महीने मांगते हैं। और ये तो शुरू में चिल्ला और 4 महीने और 6 महीने, ये तो सारा यही हमारा काम है, यही हमारा काम है। तो ऐसा वक्त निकाल कर जाकर अपने दुनिया का काम भी कर लेंगे। काम करते करते पेशाब लग गया, बैतुलखाना में पैखाना लग गया, चले गए बैतुलखाना में। ऐसे ही थोड़ी जरूरत है, चले गए दुकान पर, चले गए खेती में, चले गए अपने थोड़ा सा काम कर लिया। बाकी हमारा यही काम है, यही हमारा काम है। करेंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, सोएंगे या काम करेंगे? अल्लाह कबूल फरमाए। বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন যে এরকম ভাবে মুজাহিদা হইতেছে, বোকা বাঁকা বরদাস্ত করতেছেন, আর বলেন যে বিবি বাচ্চার থেকে আলাদা করা হইতেছে, আর এরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় ওনারা বাইর হইতেছেন। তো বলেন যে যখন ওনারা এরকম কুরবানি দিতেছেন, কুরবানির সাথে ওনারা চলতেছেন, বিবি বাচ্চার থেকে আলাদা হইতেছেন, ঘর বাড়ি ছাড়তেছেন, বোকা বাঁকা আর সব ধরনের মুজাহিদা ওনারা বরদাস্ত করতেছেন। তো বলে যে এর পরিবর্তন নতিজার ফল কি প্রকাশ পাইল? বলে যে তার দ্বারা আল্লাহ পাকে দুনিয়ার মধ্যে তার আসর ফলাইতে রইলেন। বলেন যে সেটার দ্বারা এরকম ভাবে মাহৌল পরিবেশ বলতেছিল। বলেন যে আপনার হযরতে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার শুরুর ঘটনা হইল। বলেন যে উনি তো ছিলেন পারস্যতে। বলেন যে আবার উনি এমন ঘরে, উনি এমন ফ্যামিলিতে উনি পয়দা হয়েছেন। বলেন যে সেটা মুজুসি ছিল ওনার বাপ। বলেন যে উনি মুজুসি ফ্যামিলির বাচ্চা। বলেন যে সেখানের মধ্যে ওনার বাপের একটা বড় ইবাদতখানা ছিল। বলেন যে ওনারা আগুনের পূজা করতেন। তো বলেন যে এখানে মানুষ আসতো, আগুনের পূজা করতো। আর ওনার বাপের এই আগ্রহ আর আশা ছিল যে আমার ছেলে এইগুলো আমার পরে সেই আমার ইবাদতখানার হেফাজত করবে। তো ওনারে ওনার বাপ এটা বুঝাইতেছিলেন, কিন্তু ওনার এটা বুঝে আসে না। এটা কি আগুন নিজের হাত দিয়া আমরা জ্বালাইলাম, আবার সেই আগুন আমরা এটার পূজা করি, এটা আবার কি করে হইতে পারে? বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এটা ওনার বুঝে আসে না যে এটা কি করে আমার হাজত পুরা করবে বা আমার সব সমস্যার সমাধান দিবে, এটা বুঝে আসে না। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, ভাবে ওনারে খুব বুঝাইবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু উনি আর এটা বুঝতে তৈরি হইতেছেন না। বলেন যে যখন উনি এটা বুঝেনি না, তো এরপরে একদিন ওনার আব্বা নারাজ হইয়া ওনারে খুব পিটাই করলেন। বলেন যে এমন ভাবে পিটাইলেন উনি বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, ঘর ছেড়ে উনি এরকম ভাবে সফর করতে করতে শাম দেশে চলে গেলেন। বলেন যে যখন সেইখানে শামে পৌঁছলেন, বলেন যে শামে পৌঁছার পরে মুলকে শামের মধ্যে একদিন এরকম এক রাহিব বা আগের জমানার ওই পিছের উম্মতের একজন আলিমের সাথে দেখা হয়ে গেল এবং উনি ওনাকে এরকম হক দিন কোনটা সেটা সম্পর্কে তার কাছে চাইলেন। তো বলেন যে সে এরকম তার আরেকজনের দ্বিতীয় জনের কাছে পাঠাই দিল। সেইখানে উনি ওই সেই হকেরই তালাশে রইলেন। তিনি তৃতীয় জনের কাছে পাঠাই দিল। বলে যে তৃতীয় জনের চতুর্থ জনের কাছে ওনারে পাঠাইলো, চতুর্থ জন পঞ্চম জনের কাছে পাঠাই দিল। বলেন যে ভাই পঞ্চম ব্যক্তি ওই আলিম, বিগত জমানার আলিম, সে বললো যে আমাদের কাছে এই কথা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে শেষ জমানার নবী উনি আসে গেছেন, ওনার আগমন হয়ে গেছে, উনি কিয়ামত পর্যন্ত নবী থাকবেন, মানে ওনার নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আর উনি হিজরত করে মদিনায় চলে যাবেন, যার নাম হইল ইয়াসরাব। বলে যে ইয়াসরাব, উনি যাওয়ার পর এটার নাম হবে মদিনা, তুমি সেইখানে সুযোগ মতো চলে যাও।
বলে যে এই কথা শোনার পরে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিলের মধ্যে বহুত বড় আগ্রহ পয়দা হইল সেইখানে যাওয়ার জন্য। তো বলে যে ভাই দোস্ত, হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওইখানে গোলামীর জিন্দেগি কাটাইতেছিলেন। একজনের পাশে উনি গোলামীর জিন্দেগি ছিল ওনার, সেখানে কাম করতেন থাকতেন, উনি ওই বেচারা ওনারে খারাপিরা দিত। বলে যে একদিন ওনার দিনের মধ্যে ছিল তলব, আল্লাহ জাল্লা শানুহু মদিনার এক ব্যবসায়ীকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। সেই ব্যবসায়ী গেল ওই লোকের থেকে অনেক মাল খরিদ করলো, আর হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন দেখলো, ওনার এই উত্তম আখলাক দেখলো আর ওনার এই কাম কাজ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং সে ওনারে দুষ্ট বলে যে খরিদ করবার জন্য লাগলো। বলে যে ওই মালিককে বললো যে এই গোলাম তুমি আমাকে দিয়ে দাও, এত টাকা দিব। সে রাজি হয় না, আরো টাকা দিব বেশি, দিতে বাড়াইতে বাড়াইতে এক সময় সে রাজি হয়ে গেল। বলে যে দুষ্ট রাজি হওয়ার পরে ওই বেচারা ওনাকে খরিদ করে লইল। বলে যে দুষ্ট, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজকে মদিনার দিকে রওনা হয়ে যাইতেছে। বলে দিলে যে আগ্রহ ছিল, যে আগ্রহতে আল্লাহ পাকে আজকে ওনাকে রাস্তা দেখাইলেন। বলে যে উনি এরকম ভাবে রওনা হয়ে যাইতেছেন। তো বলেন যে দোস্ত, ওই বেচারা রাহিব ওনাকে বলছিল যে যিনি শেষ জমানার নবী, ওনার তিনটা আলামত, একটা তুমি কিছু মাল নিয়ে ওনার কাছে প্রথম দিন যাবে, তো দেখবে উনি মাল কবুল, আর বলবে যে এগুলা সদকা, তো দেখবে উনি কবুল করবে না। দ্বিতীয় আলামত হইল তুমি আবার পরে যাবে ওই মাল নিয়ে, যে বলবে যে এগুলো হাদিয়া, তো দেখবে যে দ্বিতীয় আলামত হইল যে হাদিয়া কবুল করবে। যিনি শেষ জমানার নবী উনি সদকা কবুল করবে না, হাদিয়া কবুল করবে। আর তৃতীয় হইল ওনার পিঠের মধ্যে বলেন যে বাজুর উপরে একটা মহারে নবুয়তের খতমে নবুয়তের একটা মহর থাকবে, একটা উঁচা গোশতের টুকরা। তো বলেন যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আয়েশা হাজির হয়ে গেলেন মদিনাতে। বলে যে ভাই দোস্ত, মদিনাতে যখন হাজির হইলেন, ওনারে যে খরিদ করে আনলো তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অবসর সময়ে বলেন যে দোস্ত উনি ওই বাইরে তালাশ করতে করতে আল্লাহ রসুলের সাথে দেখা হয়ে গেল। তো বলেন যে যখন উনি পাইলে তো কিছু মাল নিয়ে আসে, বলেন যে আপনি এই মালগুলো আমি নিয়ে আসছি আপনার জন্য সদকা, উনি ফেরত দিলেন। আল্লাহ রসুল সেগুলো কবুল করলেন না। বলেন যে ভাই দোস্ত, এরপরের দিন উনি আবার কিছু মাল নিয়ে আসেন, আপনি বললেন যে এগুলো হাদিয়া, তো আল্লাহ রসুল হাদিয়া কবুল করলেন, দুইটা পেয়ে গেছে। এরপরে উনি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপরে যে মহারে নবুয়ত ছিল সেটা দেখার ব্যবস্থা করলেন এবং জামার ভিতরে উনি সেটাও দেখতে পাইলেন উঠেয়া। দেখে উনি বলেন যে 3 হয়ে গেছে আমার। বলে কি 3 তোমার হইল? বলে আমার এসে বাতাইছিল, আমার বলছিল যে 3 আলামত, একটা সদকা করবে, সদকা কবুল করবে না, দ্বিতীয় হইলো হাদিয়া উনি কবুল করবেন, তৃতীয় ওনার মহারে নবুয়ত ওনার পিঠের মধ্যে। তো বলেন যে আমি 3টাই পেয়ে গেছি। বলে যে এরপরে উনি এখানে কলমা পড়িয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। বলে যে মুসলমান হওয়ার পরে দোস্ত উনার মালিক থেকে কামের পরে যে অবসর সময়, সেই সময় উনি মসজিদের মধ্যে যাওয়া শুরু করে দিলেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত, মসজিদের মধ্যে অবসর সময় দিতেছেন আর উনি দ্বীন শিখতেছেন, ইলম শিখতেছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত যে ফরমাইছেন যে এই উম্মতের যে অবসর সময়টা, বলেন যে এই অবসর সময় কামের পরে যে অতিরিক্ত সময় থাকে উম্মতের হাতে, সেটা যদি সে মসজিদের মধ্যে দিতে থাকে তাহলে বলেন যে দুনিয়াতে বাতিল খতম হয়ে যাবে। বলেন যে উম্মতের জিন্দেগির থেকে বাতিল খতম হয়ে যাবে যদি অবসর সময় দেয়। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত হইলে কি, বলেন যে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু অবসর সময় দিতে রইলেন। তো আল্লাহ আমরা তৌফিক দেখ, আমরা বেশির চেয়ে বেশি সময় মসজিদে দেওয়ালা বনবো। কি বলেন ভাই, দিব তো? বলেন যে এখন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে এসে ইলম শিখতেছেন, ওনার দিলের মধ্যে ইলমের শিখার জজবা, দ্বীন শিখতেছেন, কিন্তু যে সময় দিতেছেন এই সময় তো অল্প হয়। বলেন যে সাহাবাদের মধ্যে কাউ তো কাম শেষ, মানে এইরকম কাম করে এসে মসজিদে সময় দিতেন, আর কিছু সাহাবাতে এরকম ছিলেন যিনারা পুরা সময় মসজিদে দিয়ে দিচ্ছেন। বলেন যে পুরা সময় তারা মসজিদের মধ্যে থাকতেন। বলেন যে যার কারণে ওনাদেরকে এরকম ভাবে মসজিদের পরিবেশে থাকায় দ্বীন শিখছেন, ইলম শিখছেন, যার কারণে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাইসুল মুহাদ্দিসিন হয়েছেন, এই মসজিদে থেকে দ্বীন শিখছেন। আর বলেন যে দোস্ত ওই জমানায় তো কিতাব ছিল না। বলেন যে ওনারা আল্লাহ ফরমান
আল্লাহ রসুলের ফরমান, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ রসুলের হুকুম তারা শুনছেন মসজিদের মধ্যে, শুনলে ওনারা এটা নিয়ে ঘরে গেছেন, ঘরে যাইয়া ওনাদের বিবি বাচ্চাদেরকে সেটা ওনারা শিখাইছেন। বলে যে এইভাবেই দিনের পরিবেশ বলছে, মসজিদে আইছেন, দিন শিখছেন, আর এখান থেকে ওনারা ফেরত গেছেন, যাইয়া আবার ওনাদের ঘরের মধ্যে, ওনাদের মাহলের মধ্যে দিন শিখাইছেন। তো বলে যে দোস্ত, এটাই ছিল আগে তো ঠিক। বলে যে দোস্ত, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু চাইতেছিলেন যে আমিও পুরা সময়টা ফারিগ হয়ে যাই, যাইয়া আমি এরকম ভাবে কি করব, এই দিনের শিখবো। তো বলে যে ভাই দোস্ত, উনি পুরা সময় দিতে চাইতেছেন, 2.5 ঘন্টা। বলে যে ভাই দোস্ত, 2.5 ঘন্টা, এরকম ভাবে 8 ঘন্টা, চিল্লা 3 চিল্লা। বলেন যে না, বলকে পুরা সময় দিতে চাইতেছেন। তো কি বলেন ভাই, আমরা 3 চিল্লা দিয়া আর এইরকম চিল্লার উপরে শেষ, না পুরা জিন্দেগি লাগাইব? বলেন যে ভাই হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার মালিকের দিয়ে বললেন যে আমারে একটা আজাদ করে দেন, তো আমারে মুক্ত করে দেন আপনার গোলামের থেকে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, ওই বেচারা বললো যে তোমার এই একটা নির্ধারিত জায়গা আছে, বলেন যে সেটার ভিতরে আমার তুমি খাজুর গাছ লাগাই দিবে, খেজুরের বাগান এই আমার জমিনটার মধ্যে, আর এই জমিনের মধ্যে খাজুর গাছ লাগানোর পরে 1 বছরের ভিতরে খেজুর ধরতে হবে। তিনি বলেন যে দোস্ত, 1 বছরের ভিতরে খেজুর ধরা এটা কি ওনার হাতের ব্যাপার? এটা কি ওনার ওনার ক্ষমতার ভিতরে? কিন্তু সেই শর্ত লাগাইছে, আর বললো যে এই পরিমাণে এত মিসকাত স্বর্ণ আমাকে তোমার দিতে হবে। উনি আইসা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো মুক্ত হইতে চাই, আমার মালিক এই শর্ত লাগাইছে তার জমিনের মধ্যে আমি খেজুর গাছ লাগাই দিতে হবে, আর এই খেজুর গাছে 1 বছরের ভিতরে খেজুর ধরবে। আর 2 নম্বরে হলো ভাই দোস্ত, বলছে যে আমার এই পরিমাণে স্বর্ণ দিতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু বললেন যে তুমি খেজুরের ছাড়ার ব্যবস্থা করো, আমি তোমার বাগানে এসে খেজুর, তোমার ওই জমির মধ্যে আমি আসবো, খেজুর গাছ লাগাই দিব, আর এদিকে একটা স্বর্ণের টুকরা ওনাকে দিয়ে দিলেন, দুনিয়া তোমার মালিক হয়ে যাও। বলেন যে যখন দিয়েছেন, হ্যাঁ গুসা হয়ে ফেরত দিয়ে দিলে, বলে এটা কি হবে, আমি তো বলছি এত ওজন লাগবে। বলেন যে যাও, আল্লাহ রাসূল বললেন যে তুমি বলো তোমার মালিককে এটাই ওজন করছো। বলেন যে যখন দেখতে অল্পই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু যখন উনি ওজন করছে তো দেখতে পাইলে যা বলছিল শর্ত লাগাইছিল, যত মিসকাল বা যত করি একবারে এতটুকুই হয়ে গেছে। বলেন যে একবারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? বলেন যে ভাই দোস্ত, গেলেন বাজারের মধ্যে খেজুর গাছ লাগাই দিলেন, তো আল্লাহর মেহেরবানিতে 1 বছরই খেজুর আসিয়া গেল। বলে যে দুটো শর্ত পুরা হয়ে গেল, উনি মুক্ত হয়ে গেলেন, মসজিদে আসিয়া গেলেন। বলে যে ভাই দোস্ত, মসজিদে আসার পরে আল্লাহ ওনারে বহুত বড় এলিমের হিস্সা আর অংশ দিছিল। বলেন যে উনি এলিম শিখছেন, বলেন যে এরকম ভাবে দিন শিখছেন, আর বলেন যে ভাই দোস্ত, মসজিদের মাহল থেকে উনি এমন হয়েছেন, এত উপরে উঠছেন। বলেন যে দোস্ত, মানুষ দুনিয়ার কোন এইরকম ভাবে দুনিয়ার কোন চিজ আসবাব দিয়া বা কোন পজিশন দিয়ে উপরে উঠে না। বলেন যে মানুষ তাকওয়া পরহেজগারি দিয়ে উপরে উঠে। বলেন যে যার পয়দা আর যার শুরুটা হইল মুজুসি অগ্নি পূজারীর ঘরে ছিলেন উনি, আর আজকে এইরকম ভাবে মেহনত করে তাকওয়া পরহেজগারি হাসিল করছেন, তো কত উপরে উঠছেন। বলেন যে এত উপরে উঠে গেছেন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বলেন যে একদিন উনি মসজিদের মধ্যে বসা, বলেন যে দুষ্ট মুহাজির আনসারের মধ্যে উনি বসা আছেন, এমন অবস্থায় মুহাজিররা বলতেছেন, মুহাজিররা উঠে বলেন যে সালমানু বিন্না, বলেন যে সালমান তো আপনার মুহাজিরের জমাতের লোক, কারণ উনি এই দেশে পয়দা হন নাই, তো অন্যখান থেকে আসছেন। আনসাররা শুনলে বলে যে না না, এখন দেখেন ওনাকে নিয়ে ছিল ওনার গোলামি জিন্দেগি, আর আজকে ওনারে নিয়ে ওনারা প্রতিযোগিতা ফখর করতেছে। বলেন যে আনসাররা বলে যে না না, আরে সালমান তো আপনার আনসারের জমাতভুক্ত, কারণ উনি এখানে মুসলমান হয়েছেন। বলেন এর মধ্যে আল্লাহ রাসূল আসেন, শুনলেন, বলে যে শোনো শোনো, আরে সালমান না মুহাজির না আনসার, সালমান তো আমার ফ্যামিলির লোক, আমার পরিবার মুক্ত লোক। বলেন যে দোস্ত, কোথায় গেল সালমান, ছিল কোথায়, আর কোথায় যে উঠলো? তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই জন্য এই দাওয়াত আমাদের যখন চলতে থাকবে, তো বলেন যে ভাই দোস্ত ঈমান বলতে থাকবে। বলেন যে ভাই দোস্ত, যখন দাওয়াত চলবে, তো বলেন যে আমাদের ইবাদত শুদ্ধ হইতে থাকবে, সহি হইতে থাকবে। বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন যে এই জন্য আমরা যখন এরকম আমাদের ইবাদতকে শুদ্ধ করতে থাকবো, আর বলেন যে আমাদের ইবাদতকে আমরা সহি করবো ইলমের মাধ্যমে। বলেন যে ইলম ছাড়া আমাদের ইবাদত সহি হবে না। আর বলেন যে সাথে সাথে বলেন যে ফাজাইল আমাদের সামনে থাকবে। বলেন যে ফাজাইলের আগ্রহ আমাদের সামনে থাকতে হবে। বলেন যে যখন আমরা ফাজাইলের ইলম থাকবে, তো আল্লাহর ওয়াদ আর ওয়াইদের উপরে আমাদের ইয়াকিন হবে। তো বলেন যে আল্লাহর ওয়াদা ওয়াইদকে সামনে নিয়ে আমরা ইবাদত করব। আর বলেন যে ভাই দোস্ত,
আর এমনি ভাবে বলেন যে আল্লাহর জিকির আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। জিকিরের দ্বারা বলেন যে আল্লাহর ধ্যান সামনে থাকবে। বলেন যে যদি আল্লাহর ধ্যান না থাকে সামনে তাইলে হবে না। এই জন্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন, বলেন যে ভাই যদি শুধু ইলম আছে জিকির নাই তো এদের দ্বারা আমাদের মধ্যে কিবির আসবে। আর বলেন যে জিকির আছে ইলম নাই তো এটা আবার জুলমত অন্ধকার পয়দা হয়ে যাবে, বলেন যে নুরানি হবে না। তো এই জন্য বলেন যে ভাই দোস্ত ইলমও রাখবো, জিকিরও রাখবো। আর বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দোস্ত বলেন যে আমরা এইরকম ভাবে ইখলাসের সাথে আমাদের কাম করতে হবে। বলেন যে আখলাকের সাথে আর ইখলাসও রাখবো। বলেন যে এই জন্য প্রত্যেক আমল কবুল হইতে হইলে হযরত জি ফরমাইছেন এক তো ভাই দোস্ত ঈমানও রাখবো, আর বলেন যে ভাই দোস্ত এরকম ভাবে তরিকাও রাখবো, সহি তরিকা নবীর তরিকাও রাখবো, আর ইখলাস রাখবো। যখন এই তিনটা পাওয়া যাবে তখন যে সেই আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত বলেন যে এইটার জন্য আমাদের সময় ফারিক করতে হবে। আর এটার জন্য বলেন যে আমাদের কি করতে হবে, এটার জন্য আমাদের আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হইতে হবে। যেরকম দাওয়াত দেবো আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হবে, বাইরে হইতে হবে। এমন বলেন যে দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার কোনো বদল হইতে পারে না। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার কোনো বদল নেই, ঘরের মধ্যে মরার কোনো আগ্রহ নেই। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আরে আমি তো আমার দিলে চাই আমি আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয়ে যাই, আর সেইখানে যাই আমি শহীদ হই, আবার জিন্দা হই, আবারও শহীদ হয়ে যাই। আল্লাহ রাস্তায় আবার জিন্দা হয়ে আবার যাই, আবার শহীদ হই। বলে যে আল্লাহ আবার জিন্দা হয়ে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হই, আবার শহীদ হই। একবার না বলকে 7 বার বলছেন এই কথাটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলে যে আল্লাহ রাস্তায় মরার জন্য। তো বলে যে ভাই দোস্ত এমন একটা পরিবেশ ছিল সাহাবায়ে কেরামের জমানায়, বলে যে ওনারা ঘরে মরানোরকে কখনো পছন্দই করতেন না, বলকে আল্লাহ রাস্তায় মরারকে ওনারা পছন্দ করতেন। তো কি রে ভাই আমরা কি ঘরে মরতে চাই না আল্লাহ রাস্তায় মরতে চাই? বলে যে ভাই দোস্ত ইয়াদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বসা ছিলেন, এরপরে ওনারা আপসের মধ্যে কথা বলতেছিলেন। বলতে বলতে বলেন যে ভাই আরে ঘরের মধ্যে কে মরে, ঘরের মধ্যে মরে কে? ওনারা বলেন ঘরের মধ্যে ফালতু জানোয়ার মরে, গরু মরে। বলে যে এরকম ভাবে গরু ছাগল এইরকম হাঁস মুরগি আর ফালতু জানোয়ার, আর ঘরের মধ্যে মহিলারা হইলে মরবার জায়গা। অর্থাৎ যারা পুরুষ আল্লাহ রাস্তায় ওনারা মরবে, ওনারা ঘরে মরতেই পারে না। তো বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এই জন্য আমরাও আমাদের এইরকম ভাবে জজবা হইতে হবে যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হবো, আল্লাহ রাস্তায় জান দেওয়ার জন্য। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত 4 মাস না বলতে পুরো জিন্দগি, আর আগে বলা হয়তো 4 মাস, এখন তো আমরা বলেন যে ভাই 6 মাস দাও। বলে যে আল্লাহ রাস্তায় এখন আমরা 6 মাস লাগাইবো। তো এই জন্য বলেন যে ভাই আমরা সব এই কথার উপরে তৈরি হয়ে যাবো যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হবো এরকম ভাবে 4 মাসের জন্য, 6 মাসের জন্য। अभी तो आपने हाथ उठाया, हाथ उठाना सुन्नत तरीका नहीं है। पैरों पर खड़े होकर बताइए कि हम इस इज्तिमा से नफर जाएंगे। তো বলেন যে ভাই আপনারা তো এখন হাত উঠেছেন, বলেন যে হাত উঠানো এটা সুন্নত তরিকা না, বলকে পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া এরপর বলা যাবে তৈরি আছে এটা হলো সুন্নত। তো বলেন যে এই জন্য ইজতেমার থেকে নগদ যারা যাবেন একটু মেহরবানি করে দাঁড়ান থেকে কে কে আছেন 4 মাসের জন্য এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় যাইবো, একটু মেহরবানি করে দাঁড়াই ভাই। মাশাআল্লাহ देखो ना हाथ तो सबने उठाया था, अब पैर पर सब नहीं खड़े हो रहा है। বলে যে ভাই দেখেন আগে তো হাত তো আমরা সবাই উঠেছিলাম, কিন্তু এখন তো আমাদের দেখা যায় খারাপ হইতেছে না সবের। सारी दुनिया में जाने की नियत करके खड़े हो जाओ। বলে যে ভাই পুরা দুনিয়া যাওয়ার নিয়ত করে এখন দাঁড়াই যাই ভাই। अब कोई बैठा न रहे, বলে যে এখন কেউ বসে থাকবো না, সব দাঁড়াই যাই ভাই। अगर आप खड़े हो गए तो सिर्फ जो है चलने की देर है। বলে যে আপনারা যদি দাঁড়িয়ে গেলে এখন শুধু বাকি হলে চলা, আল্লাহ রাস্তায় কদম উঠানো। अरे सारी दुनिया में जाने की नियत से खड़े हो जाओ। বলে যে ভাই সারা দুনিয়া যাওয়ার নিয়ত করে সবাই দাঁড়িয়ে যাই ভাই। যারা যেখানে আছি সব দাঁড়াই। जो बैठा रह जाएगा वो रुक जाएगा। বলে যে বসে যাইব সে পিছিয়ে পড়ে যাবে, সে আটকা পড়বে। अल्लाह सबको चल देने की तौफीक अता फरमाए। ভাই আল্লাহ প্রত্যেকে আমরা আল্লাহ রাস্তায় চলার তৌফিক দান করুন। ভাই বসি অল্প সময়ের জন্য বসি ভাই, বসি ভাই মেহরবানি করে বসি অল্প সময়ের জন্য। बसिन